மேடம் உங்களோட சவுண்ட் மியூட்ல இருக்கு. பேசி மேம் உங்க சவுண்ட் மியூட்ல இருக்கு. Sound is not coming, ma'am. ஜஸ்ட் வெயிட். சொல்லு, இதுல சொல்லிட்டு தான் இருக்கேன், சொல்லு. சார் ராய் சார் மேடம் சவுண்ட் மட்டும் அன்மியூட் பண்ணுங்க. ஓகே மேடம், ஓகே மேடம். தண்ணி மட்டும் கூட வெந்நீர் வேண்டாம். ரெக்கார்ட் தொடங்குறானா என்னன்னு கேட்டுக்கோங்க. ரெடி ஆயிட்டு ஸ்டூடண்ட்ஸ் எவ்வளவு வந்திருக்காங்கப்பா? ஸ்டூடண்ட்ஸ் எவ்வளவு வந்திருக்காங்க? இது வரைக்கும் 205 பார்ட்டிசிபென்ட்ஸ் மேடம். 205. சரி, shall I start? ரெக்கார்ட் ஆரம்பிச்சாச்சா? கேட்டு எனக்கு சொல்லுங்க. அதுல இருந்து ரெக்கார்ட் பண்றாங்க. என்ன சொன்னதுக்கு அப்புறம் ஸ்டார்ட் ரெக்கார்டிங். ஓகே மேம். சூப்பர் மேம். உங்களை நான் போய் பார்க்கணும். listen all of the participants, மேடம் பிரசன்ட் பண்ண சொல்ல எல்லாரும் அன்மியூட் பண்ணிடுங்க உங்க மைக். மேடம் ஓகே சொன்னீங்கன்னா நீங்க வீடியோ ரெக்கார்ட் பண்ணுங்க. ஆமா நான் ஆன் பண்ணிட்டேன் ரெக்கார்ட். I hope it's already recorded, ma'am. Yes. Recording is started now. தந்தனே ஒன்னு listen எல்லாரும் அன்மியூட் பண்ணிடுங்க. மேடம் பிரசன்ட் பண்ண சொல்ல all the participants. Okay. Good afternoon, my dear research scholars. So we are meeting for the second time regarding our research talk. So today my focus is on research and literature review for the fresh researchers. Of course, some of you may be having experience in that also. And I am going to explain what is research, as well as I am giving you some more useful information. Some of the students may be knowing about it, but it is essential to know all our research base required for starting your research. So today the purpose of this slide, yeah. So the agenda item for today's discussion is about evolution of research and what is the current state of the art. And you should know what is research, why we need it, how we can do the research. And for any research, the literature survey is the first topic, and research publications and ethics followed by conclusion. What is research? See, it is essential to have some sort of passion to discover something. In the last speech itself, I told you, you must have the passion to discover something, that is so-called invention. And you should feel or experience your research. Then you should implement a proof of concept, or you should bring the prototype for certain research. It is essential to realize the impact of your research. Always it is essential to follow the moral and ethics. When you consider the evolution of the research, first we had the empirical research. Empirical research means you are trying to do certain things based on your personal experience. Suppose if you consider the Masons,
they will be building the house based on their experience, and they will have some sort of very, very minute things which are developed based on their experience. See, many skilled works are based on the empirical type of things only. So empirical research was based on their experience. When they are having more number of years of that practice, automatically that experience will become the empirical research. Then second one is theoretical. Later on, people made use of the mathematics or some scientific proof for the particular theory. So theorems had been developed. So whatever you want to say, it should have the theoretical proof. Such type of things were called as theoretical research. Then next one is pragmatic. When you consider the pragmatic, it is based on the practical oriented approach. So you'll be doing the experimentation, and based on your experimental ideas and experimental results, the research is actually completed. Today, we are considering societal based. It's practical, it should have the proper theoretical proof, and you should have proper experience with the empirical evidences, and the combination of all those three actually lead us to the societal based research. Today, we are living in this digital era, and what is the need of the hour? Industry 5.0, education 5.0, society 5.0. See, when you consider these three, actually, there is a need for digital transformation and societal transformation. When you consider digital transformation, everything is made digital. If you want to transfer money, you are using your smart payment. If you want to send a message, you are making use of email, or you are making use of some other social media. Similarly, societal transformation. The society is also totally transforming. So these two are important in this education 5.0, society 5.0, and industry 5.0. And when you consider the innovation, there are three types of innovation. The models of innovation. First type is called as linear model of innovation. In this case, the actual innovation may be based on scientific push. That means the basic research is the main source of innovation. நம்மட்ட இருக்கிற சயின்டிபிக் நாலேஜை வச்சுக்கிட்டு இந்த மாதிரி நம்ம ஒன்ன ப்ரொடியூஸ் பண்ணிட்டு இதை வந்து சேல்ஸ் கொண்டு வரது நம்மளுடைய டெக்னாலஜி வச்சுக்கிட்டு. டெக்னாலஜி இஸ் த பேஸ் அண்ட் யூ ஆர் புஷிங் யுவர் டெக்னாலஜி ஆஸ் அ ப்ராடக்ட் ஃபார் த யூசேஜ். தட் இஸ் கால்ட் அஸ் சயின்ஸ் புஷ். Market pull, that is second type. Here, the demand is the main source of innovation. If there is a need for certain operation, for that you are doing the research. So the starting point is market need, and you are developing the product, manufacturing the product, and selling it. So in the ரெண்டு கான்செப்ட் உண்டு, சயின்ஸ் புஷ் ஆர் மார்க்கெட் புல். எந்த பேசிஸ்ல நம்ம வந்து இந்த ரிசர்ச்சை பண்றோங்கிறது தான் the linear model அப்படின்னு சொல்ற innovation. Second one is non-linear model of innovation. Here, first you will start with the basic research, then it will be converted into applied research. That is, the basic concept is applied scientifically, and you are using the development, and also you are trying to commercialize it. Then, if there is an issue in the commercialization, some technical challenges are faced, then again you come back to this development stage based on the feedback obtained in the market signals. Then from the market signals and feedback for the development, again you are going back to applied research, then going back to basic research. Like that, the cycle is repeated. It is cyclic in nature. என்னென்ன பிரச்சனை இருக்கோ அந்த பிரச்சனையை சொல்லிட்டு பேசிக்கா ரிசர்ச்சுக்கு போயிட்டு திருப்பி கமர்ஷியலைசேஷன் வருவோம். This is another type of thing. This is called as non-linear model of innovation. And today we are using the interactive model. I don't know whether you are aware of a terminology called agile methodology. Agile.
agile. See, based on the need, dynamically everything is changing. You don't have the fixed sequence of steps and completing it at a stretch. Not like that. You'll be having the feedback and dynamically you are changing it. Again, you are repeating the cycle until your product is coming to the expectation. So if you consider the interactive model, you are having the technology push or science push, market pull. Market pullங்கிறது மார்க்கெட்டின் தேவைக்கு தகுந்தபடி நம்ம ரிசர்ச் பண்ணி ப்ராடக்டை கொண்டு வரது. டெக்னாலஜி புஷ்ங்கிறது நம்மகிட்ட இப்போ வந்து மொபைல் டெக்னாலஜி நல்லா இருக்குன்னா அந்த மொபைல் டெக்னாலஜியை எந்தெந்த இதுக்கெல்லாம் உபயோகிக்கலாம்னு கொண்டு வந்து அதை மார்க்கெட்டுக்கு கொண்டு வரது. ஸோ நம்ம வந்து டெக்னாலஜியை புஷ் பண்ணி கன்சியூமர்ஸை பிடிக்கிறோம். மார்க்கெட் புல்ல வந்து டிமாண்ட் எதுக்கு இருக்குதோ அதை கொண்டு வரது. ரெண்டுமே இன்னோவேஷன் தான். ஸோ திஸ் இஸ் கால்ட் அஸ் இன்டராக்டிவ் மாடல் பிகாஸ் யூ ஆர் ஹேவிங் அன் ஐடியா, யூ டூ த R&D and manufacturing and marketing, then you are coming to the commercial product. In between, you are making use of the advances in the society, need in the society, and for that you are making so many interactions and the product is also updated. In a version வந்துகிட்டே இருக்கும். இப்ப பாத்தீங்கன்னா கார் வாங்குறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஒரு 4 வருஷத்துல அடுத்த மாடல் வந்துடும். நீங்க மொபைல்லாம் வாங்குனீங்கன்னா 2 வருஷத்துக்கு மேல அந்த மொபைல் வந்து இருக்காது. இது என்னன்னா லேட்டஸ்ட் இன் டெக்னாலஜி, சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி, they will advance the things. பழசு வந்து நீங்க யூஸ் பண்ணவே முடியாது. இட் இஸ் ஆல்சோ another marketing strategy. If you take the earlier models of the cars, அது இன்னைக்கு 20 வருஷம் கழிச்சு அந்த கார் நல்லா தான் ஓடிட்டு இருக்கும். எல்லாம் மெக்கானிக்கல் பேஸ்ட் திங். Today, if you consider any recent car, everything is checked using the computers. அங்க ஏதாவது ஒரு ப்ராப்ளம்னா கம்ப்யூட்டர்ல கனெக்ட் பண்ணி எல்லாத்தையும் செக் பண்ணுவாங்க. இதுதான் ப்ராப்ளம்னு கண்டுபிடிச்சிட்டு அதை மாத்துவாங்க. ஸோ எல்லா எலக்ட்ரானிக்ஸ் அண்ட் திஸ் மெக்கானிக்கல் இப்போ வந்து இதோட லைஃப் டைம் கம்மி. 5 இயர்ஸ் ஒரு கார் நல்லா ஓடினாலே பெரிய விஷயம். 2-3 வருஷம் ஒரு மொபைல் நீங்க ஒழுங்கா வச்சிருந்தாலே பெரிய விஷயம். இதுதான் இந்த இன்டராக்டிவ் மாடல்ல உள்ள இஷ்யூ. பட் டுடே த எவல்யூஷன் ஆஃப் இன்னோவேஷன் மாடல் இஸ் இன்டராக்டிவ் மாடல். திஸ் இஸ் வாட் யூ ஹவ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். எதுவுமே லாங் ஸ்டாண்டிங்ல கிடையாது. எவ்ரிதிங் இஸ் ஹேவிங் எ ஷார்ட் ஸ்பேன் ஆஃப் லைஃப். If you consider the man and machine, man is becoming machine and machine is becoming man. எத்தனை பேருக்கு 100 நம்பர் ஞாபகத்துல இருக்குது? போன் நம்பர் முன்னாடிலாம் ஒருத்தங்க சொன்னா அப்படியே அந்த நம்பரை ஞாபகம் வச்சிருப்பாங்க. எத்தனை பேர் நம்பர்னாலும் மைண்ட்ல போட்டுருவாங்க. டாக்டர்ஸ்லாம் they will remember all the medicines. Now man is becoming machine and machine is becoming man. எப்படி? You depend upon your mobile. அலாரம் வச்சு தான் எடுக்க வேண்டியிருக்கு. ஹியூமன் கிளாக் இஸ் நாட் ஒர்க்கிங். அதாவது நீங்க நைட் தூங்கும்போது நான் 4 மணிக்கு எந்திரிக்கணும்னு நினைச்சிட்டு படுத்தோம்னா 4 மணிக்கு நம்மளால எந்திரிக்க முடியும். அதுக்கு பிறகு ஹியூமன் கிளாக். நம்ம 4 மணிக்கு அலாரம் வச்சாலும் கூட எழும்ப மாட்டோம். ஸ்னூஸ் போட்டுட்டு அது பாட்டுல 6 மணி வரைக்கும் அடிச்சுட்டு இருக்கும். ஒரு டேப்லெட் சாப்பிடணுமா டைமை ஃபிக்ஸ் பண்ணி அதுல ஒரு அலாரம் அடிக்க வைக்கிறது. ஸோ மேன் இஸ் பிகமிங் மெஷின், மெஷின் இஸ் பிகமிங் மேன். We are trying to introduce the intelligence into the machine. எந்திரன் படம் பாத்தீங்களா? That machine was becoming man. When feelings was introduced, what happened? The robot took the lover of that hero. So we are making the machines much more intelligence, whereas man is becoming mechanical. This is the order we are following. Technology is becoming organic, nature is becoming technology. This also you'll agree. So this is the actual situation which you have to understand. And now you consider the phases of industrialization. See, when you consider the Industry 5.0, I put Industry 5.0, Society 5.0, Education 5.0. I am talking about Industry 5.0. What are the different phases of industrialization? If you consider the Industry 1.0, we used machineries. Water and steam were used as the power. Then in 1900, electricity was the major utilization in the industries. Mass production and assembly line production were introduced. In 1970, computers were used or introduced in the industries. That is third revolution or third generation or Industry 3.0. Then Internet of Things, Industry 4.0 was introduced with cyber physical systems. We are using the cyberspace
and physical space. Then by 2020, Industry 5.0 is introduced. Here, artificial intelligence, and we are using the machine learning concept. So personalizable autonomous manufacturing is the result of Industry 5.0. And another interesting factor you can observe, see, from Industry 1.0 to 2.0, we took 120 years to reach Industry 2.0 and 70 years to realize 2.0 to 3.0, then 30 years, then 20 years. What do you observe? The inference is the generation gap is very much reduced. Perhaps in another 10 years, we may be going for the next Industry 6.0. This is what you have to assume. So industry is having lot of phases. Fifth phase we have come. Like that, Education 5.0, what is it? It is a learning-centric ecosystem that is sustainable, balanced and principled, driven by values, powered by intellect, and offered by new ubiquitous technologies. So when you consider up to Education 3.0, first we started only with the teaching. Then research was also introduced in 2.0. Community service was also introduced. Then innovation was also introduced. Then industrialization. So Education 5.0 must be able to cater to the needs of Industry 5.0. அதாவது Education 5.0 வந்து நமக்கு Industry 5.0க்கு உபயோகமா இருந்தா தான் அந்த எஜுகேஷனல் சிஸ்டம் வந்து நமக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். That's what I want to insist. So here there is a need for transforming teaching and learning. My dear research scholars, you should be very much careful during this corona stage. We are conducting online examinations. If you see some of the advertisement, recently I saw one advertisement. The students passed in 2021 need not apply for this job. நம்மள கொரோனா பேட்ச்னே ஒரு முத்திரையே குத்திடுறாங்க போல இருக்குது. There is a need for transforming teaching and learning. So we should be very sincere and serious. We are having the automating choices. Artificial intelligence use பண்றோம், எல்லாத்தையும் automate பண்றோம். லைஃப்ல நிறைய automate ஆகுது. So that choice is there. So accordingly we should change. Civic superpower. We are having the engaged citizens, and civic organizations are seeking to rebalance the power. We are trying to balance our power. Then accelerating brains. It is possible to implant one chip inside your head, and you can augment your ability. That is called accelerating brains. Toxic narratives, outdated and misaligned systems. நம்ம என்னைக்கு உள்ள கிமுலே உள்ள சிலபஸை படிச்சுக்கிட்டே இருந்தோம்னா நம்மளுக்கு யார் இண்டஸ்ட்ரியில வேலை கொடுப்பா? Who will appoint you in the industry where Industry 5.0 is there? Remaking geographies. Communities are working to remake themselves in the face of deep transitions. இப்போல்லாம் வந்து கம்யூனிட்டிஸ்னா ஒவ்வொருதுலயும் கிடையாது. See, in the field of computer science, you have a community. In the field of physics, you can have a scientific community. Now LinkedIn is there, Facebook is there, all the social media, they are using different communities. So things are changing. Industries neck போய் ஒன்னு விசிட் பண்ணீங்கன்னா அங்க எவ்வளவு சேஞ்சஸ் நடந்திருக்குது. நம்ம எஜுகேஷனல் சிஸ்டத்துல அவ்வளவு சேஞ்சஸ் நம்ம ஒத்துக்கிட்டோமா? We are saying so many lame excuses. Everybody is having smartphones. No excuse at all. Everybody is having smartphone. Very rare. Few people are only not having smartphone. But when the online classes are conducted, many people are not utilizing it properly. It is a loss for you unless always you utilize the time for learning the things. So need for transforming teaching and learning required. What are the drivers for education? This Education 5.0. You should have the things done in a better way for the society. You should have a better life. You should have the compassionate person. அதாவது கருணை உள்ள இரக்கமுள்ள மனுஷனா மாறணும். வாய்ஸ் அண்ட் சாய்ஸ் ஃபார் ஆல். எல்லாத்துக்குமே உங்களுக்கு குரல் கொடுக்கிறதுக்கு உங்களுக்கு வந்து ஒரு சாய்ஸும் கொடுக்கணும். There should be a space for innovation. கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு உரிய ஒரு
தளம் வேணும். Smart assessment. I don't know how many of you are agreeing for smart assessment. We are using the very old techniques. Nobody is interested in changing that one. If it is given, no, due to corona, we cannot get pass mark. We will not write the exam. There are so many issues. I understand. But by sitting at home, how can we assess the students in a smarter way? How to make them to learn? Which type of assessment will make them to understand the concept? In that way, you have to think. I don't say that you should come to the college and you should sit and write the exam. Not like that. I'm not talking in that way. Smart assessment means for the today's condition, how can we evaluate the students? They should really learn the subject. They should understand the concept. We are at home. We are having totally free time. But how much we are utilizing for the purpose of learning? That question mark you have to ask yourself. There's no need to question you by somebody else. You think yourself and you answer for your own question. The world needs entrepreneurs, not employees. Employees வேணும் தான், ஆனா நிறைய entrepreneurs தேவை. Next, society 5.0. We have seen education 5.0, industry 5.0. Third one is society 5.0. First one is hunting society. Stone were used as the tool. கற்காலம்னு சொல்லுவோம். Then agriculture society, irrigation, வேளாண்மை தான் மெயினான ஒரு வேலையா இருந்தது. Then industrial society, steam engine was invented, IC engines were invented. So we were in the industrial society. Then information society, computers எல்லாம் வந்தது. அதை வச்சுக்கிட்டு நம்ம information society-ன்னு வந்தோம். Now it is super smart society. You are living in super smart society, which is called as 5.0. Here, artificial intelligence, then Internet of Things, robo, everything is used. செயற்கை ஞானம், artificial intelligence-னா செயற்கையா நம்ம வந்து அறிவுத்திறனை கம்ப்யூட்டருக்கு அதை வந்து புகுத்துறது. அதுதான் வந்து artificial intelligence. So you have to realize the advanced fusion of cyberspace and physical space. That's what I have mentioned here. What do you mean by that? Actually, when you consider these things, you are collecting all the data and you are utilizing the data. That is the meaning of it. Okay? And I want to tell you one thing. Some people who are not interested, please leave the session. Please don't disturb others. It's not good. If you are not interested, please leave the session. You are disturbing the interaction, right? If you are not interested, please leave it, because no compulsion. Nobody is enforced to come and listen, because you are disturbing all other people. Next one is society 5.0. Here, the same thing I am consolidating. Hunting and gathering society. Sustainability. அவங்களுக்கு வந்து survival தான் main issue. Agriculture in society. Inclusiveness. நம்ம சொந்தக்காரங்கள், நம்மளுடைய இனங்கள் நல்லா வளரணும். அந்த இன்க்ளூசிவ்னஸ்ங்கிறது அக்ரிகல்ச்சர் சொசைட்டிலாம் வந்தது. கூட்டு குடும்பம், கூட்டு வாழ்க்கை, அதெல்லாம் தான் இன்க்ளூசிவ்னஸ். இண்டஸ்ட்ரியல் சொசைட்டி, how to efficiently do the things. That's what industrial society. அதாவது ஒரு மெஷினை வைக்கும்போது நம்ம 5 பேர் 10 பேர் செய்யற வேலைய எத்தனை பேர் பண்ணலாம்? ஒரு மெஷினே பண்ணிடும். அதுதான் எஃபிஷியன்ட்டா பண்றது, எஃபெக்டிவா பண்றது, எரர் ஃப்ரீயா பண்றது. Then information society. Information society. When you consider the information society, we are making use of the power of intellect. Now we are in society 5.0. So the society 5.0 is considering full use of science, technology and innovation. STI na enadhu? Science, technology and innovation. இதுல வந்து people as the core. மக்கள் தான் இதுல முக்கியம். மனுஷங்க தான், human beings are the core for this society. Participation by all. எல்லாரும் அதுல வந்து ஒத்துழைச்சு உழைப்பாங்க. Shared values. இதுல என்னன்னா அதுல சொன்ன 4
society 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, so-called gathering society, agriculture society, industrial society, information society. ஒவ்வொன்றுக்கும் sustainability, inclusiveness, efficiency, power of intellect சொன்னோம் இல்லையா, அது எல்லாமே society 5.0ல அடக்கம். That's why we call society 5.0 as smart society. உங்களை அதனால தான் நம்ம ஸ்மார்ட் சொசைட்டின்னு சொல்றோம். Now evolution to the smart society. பாஸ்ட்ல என்ன இருந்தது? ஸ்டோன் ஏஜ், அக்ரிகல்ச்சர் ஏஜ், அங்க கல்டிவேஷன், அதாவது வேளாண்மை தான் தலையாய வேலை. எல்லாரும் 7 மணிக்கே வந்து தூங்கிடுவாங்க வேலையை பார்த்து, இருட்டுல வேலை செய்ய முடியாது. அப்போ அது எலக்ட்ரிசிட்டியும் கிடையாது. ஏர்லி மார்னிங் 4 மணிக்கெல்லாம் எழுந்துருவாங்க. ஆனா இப்போ என்னாச்சு? இண்டஸ்ட்ரியல் ஏஜும் இன்ஃபர்மேஷன் ஏஜும் வந்ததுக்கு அப்புறம் நமக்கு நிறைய ஆட்டோமேட் பண்ணிட்டோம். நம்மளுடைய அந்த மேனுவல் ஒர்க், உடலார செய்யற எல்லா வேலையும் குறைச்சிட்டோம். அப்ப என்ன ஆகும்? ப்ரொடக்ஷன் வந்து ஃபாஸ்டா இருக்குது. அதே டைம்ல மேனுவல் ஒர்க் கம்மி ஆயிடுது. நேரம் நிறைய இருக்குது. என்ன பண்றோம்? விடிய விடிய லைட்டை போட்டு எலக்ட்ரிசிட்டிலாம் வந்துருச்சு. நைட் டியூட்டி பாக்குறோம், நைட் ஷிஃப்ட் பாக்குறோம், 24 மணி நேரம் வேலை பாக்குறோம். இரவா பகலான்னு கம்ப்யூட்டர் கம்பெனில போனீங்கன்னா எப்பவுமே ஆல்வேஸ் வித் லைட்ஸ் அண்ட் ஏசி. அது இரவா பகலா, மழை பெய்யுதா, வெயில் அடிக்குதா, வெளியில புயல் அடிக்குதா, ஒண்ணுமே தெரியாது. இதான் பிரசன்ட் சிச்சுவேஷன். ஃபியூச்சர் இன்னோவேஷன் சொன்னேன் இல்லையா, லீனியர், நான் லீனியர், தென் இன்டராக்டிவ், ஸ்மார்ட் சொசைட்டி, சொசைட்டி 5.0. இப்போ உள்ள சொசைட்டி 5.0ல எல்லாருமே ரொம்ப கொலாபரேஷன்ல வெரி மச் இன்ட்ரெஸ்டட். எவ்ரிபடி இஸ் ஹெல்பிங் ஈச் அதர். ஆல்வேஸ் அட்மயர் த கரண்ட் ஸ்மார்ட் சொசைட்டி. ரொம்ப ஓப்பன் மைண்டு, எல்லாருக்கும் உதவணும், எல்லாரும் நல்லா இருக்கணும். இந்த ஆட்டிடியூட் தான் இன்னைக்கு உள்ள ஸ்மார்ட் சொசைட்டி. உங்க பேரண்ட்ஸ், உங்களுடைய கிராண்ட் பேரண்ட்ஸோட ஐடியாலாம் வேற. எப்பா பிழைக்க தெரிஞ்சது மாதிரி நடந்துக்கோ, ஏமாந்துராத, அதெல்லாம் சொல்லுவாங்க. நீங்க எல்லாம் அப்படி கிடையாது. இன்னைக்கு இருக்கிற யங்ஸ்டர்ஸ் எல்லாம் எதையும் வந்து எல்லாத்தையும் நம்புவீங்க. எல்லாரும் வாழணும், நியாயமா இருக்கணும், நம்ம வந்து நல்லபடியா எல்லாருக்கும் உதவி செய்து எல்லாரும் ஒற்றுமையா மேல வரணும் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணம், மனப்பாங்கு, ஆட்டிடியூட். மனப்பாங்குன்னா ஆட்டிடியூட், அது இருக்கிறதுனால தான் அதை வந்து ஸ்மார்ட் சொசைட்டின்னு சொல்றாங்க. அதத்தான் சொசைட்டி 5.0ன்னு சொல்றோம். இப்போ எவ்ரிதிங் இஸ் ஸ்மார்ட். ஸ்மார்ட் போன் வச்சிருக்கிறீங்க, ஸ்மார்ட் ஹோம்னு சொல்றோம். ஸ்மார்ட் கார் வந்துருச்சு, ஸ்மார்ட் ஃபேக்டரிஸ், ஸ்மார்ட் சிட்டிஸ், தென் ஸ்மார்ட் பிளானட். நம்ம பிளானட்டே ஸ்மார்ட் ஆக்குற அளவுக்கு நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கோம், ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கோம். So everywhere we are using the word smart. Smart society, smart researchers. So இங்கேயும் பாத்தீங்கன்னா what is the technology push, what is the market pull, எல்லாமே இந்த இதுல வருது பாருங்க. அதுக்காக நான் ஃபர்ஸ்ட் இன்ட்ரோடக்ஷன்ல கொடுத்தேன். That is the innovation is based on technology push or market pull. Here you have to balance both. நமக்கு மார்க்கெட் புல்லும் பார்க்கணும், அதுக்கு டெக்னாலஜியை நம்ம வந்து அப்ராப்ரேட்டா யூஸ் பண்ணி கம்பைன் பண்ணி போறதுதான் நம்மளுடைய இன்டராக்டிவ் இன்னோவேஷன். ஸோ எவ்ரிதிங் இஸ் ஸ்மார்ட். STI ஃபார் SDG இன்னொன்னு அவசியம் தெரிஞ்சுக்கணும். ரிசர்ச் பண்ற எல்லாருக்கும் இது கண்டிப்பா தெரிஞ்சுக்கணும். சயின்ஸ், டெக்னாலஜி அண்ட் இன்னோவேஷன். சஸ்டைனபிள் டெவலப்மெண்ட் கோல்ஸ். SDGனா என்னது? சஸ்டைனபிள் டெவலப்மெண்ட் கோல்ஸ். நம்ம சயின்ஸ், டெக்னாலஜி, இன்னோவேஷன் எல்லாமே சஸ்டைனபிள் டெவலப்மெண்ட் கோல்ஸை அச்சீவ் பண்றதுக்கு உதவியா இருக்க வேண்டும். வாட் ஆர் த சஸ்டைனபிள் டெவலப்மெண்ட் கோல்ஸ்? யுனைடெட் நேஷன்ஸ் அவங்க வந்து 17 கோலை ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க. நோ பாவர்ட்டி, ஜீரோ ஹங்கர். பாரதியார் என்ன சொன்னாரு? ஒருத்தனுக்கு சாப்பாடு இல்லட்டால் என்ன செய்வோம்? ஜகத்தே அழித்து விடுவோம். தனி ஒருவனுக்கு உணவில்லை என்றால் ஜகத்தினை அழித்து விடுவோம். அதுதான் அப்பவே பாடினாரு. நவ் த யுனைடெட் நேஷன்ஸ் ஹவ் ஃபிக்ஸ்ட் நோ பாவர்ட்டி, ஏழ்மே இருக்கக்கூடாது. ஜீரோ ஹங்கர், யாருமே பசியால வாடக்கூடாது. குட் ஹெல்த் அண்ட் வெல்பீயிங், நலமோடு வாழணும். குவாலிட்டி எஜுகேஷன், நமக்கு நல்ல குவாலிட்டியான எஜுகேஷன் வேணும். குவாலிட்டி எஜுகேஷன் வேணும்னா மாணவ மாணவிகளும் சரி, ஆராய்ச்சி பணியாளர்களும் சரி, மிகவும் உண்மையாகவும் நேர்மையாகவும் கடினமாகவும் உழைக்க வேண்டும். அப்பதான் குவாலிட்டி எஜுகேஷன் வரும்.
சிலபஸை மாத்திட்டு கம்ப்யூட்டர்ஸை கொண்டாந்து வச்சுட்டு எக்யூப்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் கொண்டாந்து வச்சுட்டாலும் குவாலிட்டி எஜுகேஷன் வராது. ஜெண்டர் ஈக்குவாலிட்டி, ஆண் பெண் என்ற பாகுபாடு இல்லாம அனைவருக்கும் சமநிலையா பண்றது. கிளீன் வாட்டர், சுத்தமான குடிநீர் கிடைக்கணும். அஃபோர்டபுள் கிளீன் எனர்ஜி, சோலார் எனர்ஜி, இது மாதிரி நிறைய எல்லாருக்கும் எனர்ஜி கிடைக்கணும். எலக்ட்ரிசிட்டி 24 hours இருக்கணும். அது எந்த பவர்லயும் நீங்க எடுக்கலாம். விண்ட் பவரா இருக்கலாம், சோலார் எனர்ஜியா இருக்கலாம், ஹைடல் பவரா இருக்கலாம், தெர்மல் பவரா இருக்கலாம், நியூக்ளியர் பவரா இருக்கலாம். அதே மாதிரி டீசென்ட் ஒர்க் அண்ட் எக்கனாமிக் growth, எல்லாருக்கும் டீசென்ட் ஒர்க் இருக்கணும். இண்டஸ்ட்ரியல் இன்னோவேஷன் இருக்கணும். ரெடியூஸ்ட் இன்இக்வாலிட்டிஸ், சமதளத்துல கொண்டு வரணும் எல்லாத்தையும். சஸ்டைனபிள் சிட்டிஸ், ரெஸ்பான்சிபிள் கன்சம்ஷன் அண்ட் ப்ரொடக்ஷன், நம்ம ப்ரொடியூஸ் பண்றது சரி, கன்சியூம் பண்றதும் ரெஸ்பான்சிபிளா இருக்கணும். சும்மா கண்ட குப்பையெல்லாம் சாப்பிட்டுட்டு வயத்தையும் இதையும் வேஸ்ட் பண்ணிடக்கூடாது. நம்ம சாப்பிடுற உணவு நல்ல உணவு தானா, விஷம் உள்ள இது மாதிரி இருக்கிற சாப்பாடெல்லாம் சாப்பிடக்கூடாது. கிளைமேட் ஆக்ஷன், அதாவது நம்ம ப்ரொடெக்ட் பண்ணணும் என்விரான்மெண்ட்டை. தென் லைஃப் பிலோ வாட்டர், நம்ம இது வரைக்கும் நம்ம நிலத்துல எல்லாத்தையும் என்விரான்மெண்ட் பொல்யூஷன் பண்ணிட்டோம். இன்னும் ஒரு இடம் பொல்யூட் பண்ணாத இடம் என்னது? அண்டர் த வாட்டர் தான். சமுத்திரத்துக்கு கீழே போய் கெடுத்துடக்கூடாது. லைஃப் ஆன் லேண்ட், பீஸ் அண்ட் ஜஸ்டிஸ், பார்ட்னர்ஷிப், இந்த 17 கோலையும் நோக்கித்தான் அனைத்து உலகமுமே பயணித்துக் கொண்டிருக்கின்றன. அதனால இது தெரியணும். எஸ்டிஜி இதுக்கு மேல தெரிஞ்சுக்கணும்னா இன்டர்நெட்ல பாத்துக்கோங்க. இந்த 17 கோலும் இருக்கு இல்லையா, இந்த இலக்கு அடையணும்னு சொல்றோம் இல்லையா, இது எதற்காகனா பீப்புளுக்காக, மக்களுக்காக. ப்ராஸ்பரிட்டி, நம்மளுடைய செழிப்பான வாழ்க்கைக்காக. பீஸ், அமைதிக்காக. பார்ட்னர்ஷிப், அனைவருடன் இணைந்து ஒர்க் பண்றதுக்காக. பிளானட், இந்த கோலே அதனால பயன்படணும். எண்ட் பாவர்ட்டி அண்ட் ஹங்கர் இன் ஆல் ஃபார்ம்ஸ், அதுதான் பீப்புளுக்காக பண்றது. ப்ராஸ்பரிட்டி, என்ஷூர் ப்ராஸ்பரிட்டி, எல்லாருக்கும் அவங்கவுங்க பேசிக் நீட்ஸை ஃபுல்ஃபில் பண்ணணும். பீஸ்ஃபுல்லா இருக்கணும், அமைதியா இருக்கணும், ஜஸ்டிஃபைபிளா இருக்கணும், இன்க்ளூசிவ், எல்லாரையும் நம்ம உள்ளால அணைச்சுக்கணும். அனைத்து தரப்பு மக்களும் அதுல உள்ளால கன்சிடர் பண்ணணும். ஒன்லி ஃபார் திஸ் சொசைட்டி இட் இஸ் அப்ளிகபிள், திஸ் இஸ் நாட் அப்ளிகபிள் ஃபார் திஸ் பீப்புள், தட் பீப்புள், அப்படியே இருக்கக்கூடாது. அனைவருக்கும் சமமான உரிமையை கொடுத்து எல்லாருக்கும் கொடுக்கணும். பார்ட்னர்ஷிப், எல்லாரும் கூட ஒத்துழைச்சு நம்ம சேர்ந்து உழைக்கணும். அப்பதான் நம்மளுடைய பிளானட்டை ப்ரொடெக்ட் பண்ண முடியும். நம்மளுடைய நேச்சுரல் ரிசோர்சஸையும் நம்ம ரீடைன் பண்ண முடியும். இந்த சஸ்டைனபிள் டெவலப்மெண்ட்ங்கிறது எதுக்காகனா இந்த 5ஐயும் நோக்கிதான். பீப்புள், ப்ராஸ்பரிட்டி, பீஸ், பார்ட்னர்ஷிப், பிளானட். தென் ஒன்லி வி கேன் லீட் அ ஹாப்பி லைஃப். இது இன்டர்நெட்ல தான் இருக்குது. எப்படி சொசைட்டி 5.0 இந்த சஸ்டைனபிள் கோல்ஸை அச்சீவ் பண்ணுது, அந்த 17 கோலுக்கும் போட்டு என்னென்னலாம் பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்காங்க. இது just for information I am sharing. You just go through it so that when you fix your research, there also you can see for this goal to be achieved, I can do the research in this direction. அதுக்கு தான் ஒரு சாம்பிளா கொடுத்திருக்கிறேன். Everything is available in the internet. You should know what is SDG, what is SGI, what should I do as research. அதுக்குரிய இன்புட்டா தான் நான் உங்களுக்கு கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கிறேன். Now research for revolution. I told you we are living in digital era. இத கிளிக் பண்ண உடனே அது கிளிக் ஆகணும். ஆயிடுச்சுனா இந்த இடத்துல research என்ன பண்ணணும்? It has to enable digital transformation in education 5.0. It caters to the need of industry 5.0. The research should support society 5.0. So research brings revolution for society 5.0. இதுக்கு தான் இந்த ஃபவுண்டேஷன் சொல்றேன். ஏன்னா எஜுகேஷன் 5.0 என்ன, இண்டஸ்ட்ரி 5.0 என்ன, சொசைட்டி 5.0 என்ன. இந்த சொசைட்டி 5.0 சப்போர்ட் பண்றதுக்கு தான் இண்டஸ்ட்ரி, இந்த இண்டஸ்ட்ரியை சப்போர்ட் பண்றதுக்கு தான் எஜுகேஷன் 5.0. So you are going to do the research which is going to bring revolution for society 5.0. Today people are talking about transdisciplinary research, multidisciplinary, interdisciplinary, நிறைய disciplinary கேள்விப்பட்டிருப்போம். Today the terminology used is transdisciplinary research. What is it? What is it? Transdisciplinary research. It is positioned as essential to understanding and finding solutions for global challenges by enabling a holistic view, integrating diverse knowledge and transcending disciplinary approaches. இதுல நிறைய வேர்ட் இருக்கு. நான்
பேப்பரை, அதாவது ஜேர்னல் பேப்பரை வச்சுதான் நிறைய நான் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கிறேன். எதுவுமே என்னோட ஓன்து கிடையாது. எவ்ரிதிங் இஸ் அவைலபிள் இன் த இன்டர்நெட். பட் ஐ ஹாவ் brought everything in nutshell and I am giving it. Global challenges. அந்த global challenges தான் SDG சொல்றோம் பாத்தீங்களா? Enabling holistic view, finding solution, integrating diverse knowledge and transcending disciplinary approaches. Transcending மிகச்சிறந்த துறையோட அனைத்தை இணைத்து நம்ம வந்து சொசைட்டிக்கு இன்புட் கொடுக்கணும். அதுல இருந்து அவுட்புட் வரும் அந்த ரிசர்ச் பேஸ்டா. சோ மிகச்சிறந்த ஒரு ஆராய்ச்சி பணியைத்தான் டிரான்ஸ்டிசிப்ளினரின்னு சொல்றோம். அகைன் ஐ வாண்ட் டு கிவ் யூ சம் மோர் எக்ஸ்பிளனேஷன். டிரான்ஸ்டிசிப்ளினரி என்னன்னா, இன்டர்டிசிப்ளினரிக்கு இதுக்கு என்ன வித்தியாசம், மல்டிடிசிப்ளினரிக்கு இதுக்கு என்ன வித்தியாசம் நீங்க கேட்கலாம். மல்டிடிசிப்ளினா மல்டிபிள் டிசிப்ளின்ஸை சேர்த்து பண்றது. இன்டர்டிசிப்ளினா எல்லாமே, அது எல்லாம் ஒருங்கிணைந்து ஒரு ப்ராடக்டை கொண்டு வர்றது. டிரான்ஸ்டிசிப்ளினும் மல்டிபிள் ப்ராடக்ட்ஸ் இருக்கும். இதுல ஒண்ணு என்னன்னா, இதுல வந்து சொசைட்டி இஸ் த கன்சர்ன். மக்களுக்காக சொசைட்டி 5.0ல பீப்புள் இஸ் த கோர். மக்களுக்கு உபயோகப்படுற ரிசர்ச்சை பண்றதுதான் டிரான்ஸ்டிசிப்ளினரி ரிசர்ச். என்னோட பொழுதுபோக்குக்கோ என்னோட ஆசைக்கோ பண்றது கிடையாது. மக்களுக்கு அது யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கணும். அவங்களுக்கு என்ன தேவை, அப்போ அதுக்கு எந்த மாதிரி டிசைட் பண்ணி எக்கனாமிக்கா ஃபீசிபிளா இருக்கணும், எஃபெக்டிவா இருக்கணும், எஃபிஷியன்டா இருக்கணும். அப்போ இதுல ஸ்டேக் ஹோல்டர்ஸ் ஃபுல்லா சொசைட்டி தான். இதுக்குதான் பேரு டிரான்ஸ்டிசிப்ளினரி. ஒவ்வொரு டிசிப்ளினும் அவங்கவுங்க துறையை விட்டு தாண்டி அடுத்த துறையோட இணைந்து வேலை செய்தாதான் இந்த டிரான்ஸ்டிசிப்ளினரி ரிசர்ச் வந்து ஒர்க் அவுட் ஆகும். ஸோ இந்த ஸ்ட்ரிக்ட் சென்ஸ், வாட் இஸ் டிரான்ஸ்டிசிப்ளினரி ரிசர்ச்? இட் இஸ் த இன்டகிரேஷன் ஆஃப் மல்டிபிள் டிசிப்ளின்ஸ் டு பிரிங் a solution with a product for the societal challenge. மனித குலத்தை அச்சுறுத்தக்கூடிய ஒரு பெரிய ஒரு சேலஞ்ச் இருக்கு இல்லையா, இஷ்யூ, ஒரு பிரச்சனைக்கு நல்ல சுமூகமான, ரொம்பவும் எக்கனாமிக்கா காசு குறைய செலவழிச்சு கிடைக்கிற அந்த அவுட்புட்டுக்கு பேரு தான் டிரான்ஸ்டிசிப்ளினரி ரிசர்ச். அப்போ நம்ம ரிசர்ச்சுக்கு கோடிக்கணக்குல நம்ம வந்து கவர்மெண்ட் எல்லாம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுது, நிறைய இண்டஸ்ட்ரீஸ் ஸ்பெண்ட் பண்ணுது, இன்ஸ்டிடியூஷன் ஸ்பெண்ட் பண்றாங்க. அதெல்லாம் அப்ப அவ்வளவு ஸ்பெண்ட் பண்ணிட்டதுக்கு இப்ப நீங்க வந்து எல்லாம் நினைக்கலாம், எங்க காலேஜ்ல எல்லாம் ஒரு ஃபெசிலிட்டிஸும் இல்ல, யூனிவர்சிட்டியில ஒரு ஃபெசிலிட்டி எல்லாம் சொல்லலாம். ஆனா ஆஸ் அ ஹோல் எவ்வளவு கோடி, 6% ஜிடிபி நம்ம யூஸ் பண்றோம்னா, அப்போ அந்த அளவுக்கு எத்தனை நோபல் லாரட்ஸ் நம்ம ப்ரொடியூஸ் பண்ணிருக்கிறோம், எத்தனை ப்ராடக்ட் வந்து யூஸ்ஃபுல்லா நமக்கு இருக்குது, எத்தனை நம்ம வெளிநாட்டுல இருந்து நம்ம இறக்குமதி பண்றோம். நம்மளோட ஓன் மொபைல் என்ன இருக்குது, நம்ம ப்ரொடியூஸ் பண்ண கம்ப்யூட்டர் என்ன இருக்குது. நம்ம ஒரு பெருமையா சொல்லிக்கிறோம் இல்லையா, இந்தியாவுல உள்ள ஆராய்ச்சி பணிகிற அளவுக்கு மூளை யாருக்குமே உலகத்திலே கிடையாது சொல்லிக்கிறோம். தமிழன மாதிரி யாரும் தலை சிறந்த ஆராய்ச்சியாளர் யாரும் கிடையாதுன்னு சொல்றோம். அப்போ அவ்வளவு தலை சிறந்த ஆராய்ச்சியாளர் எல்லாம் என்ன செஞ்சிருக்கணும், நம்ம சமுதாயத்துக்கு வேண்டிய அத்தனை பொருட்களை அவங்க தானே கண்டுபிடிச்சிருக்கணும். ஏன் நம்ம இறக்குமதி பண்றோம்? அதெல்லாம் தவிர்க்க தான் இந்த டிரான்ஸ்டிசிப்ளினரி ரிசர்ச்சை நோக்கி போறோம். Why I have to think of transdisciplinary research? I should have the patriotism. என்னோட மக்களுக்கு, என்னோட நாட்டுக்கு செய்யறேன், அதே தான் அடுத்தவங்களுக்கும் பகிர்ந்துக்கிடுறேன், அது வேற விஷயம். ஆனா எதுக்குமே நம்ம அயல் நாட்டை நம்பி இருக்க வேண்டிய தேவை இல்லை. நம்மளுக்கும் ரிசர்ச் பண்ண தெரியும், நம்மளாலையும் கண்டுபிடிக்க முடியும், நாமும் அதை நோக்கி பயணிக்கணும். நம்மகிட்ட பேப்பர்ஸ் இவ்வளவு காலேஜஸ், இவ்வளவு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் படிக்கிறோம், அந்த ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் பத்தாது, முதல்ல அதுவும் வேணும் தான். ஆனா அடுத்த லெவல் என்ன, டிரான்ஸ்டிசிப்ளினரி ரிசர்ச். யூ ஹவ் கம் டு த ரிசர்ச் லெவல். ஆராய்ச்சி பண்ணி வந்ததுக்கு அப்புறம் யூஜி பிஜி மாதிரி இல்ல, நம்மளுடைய கான்ட்ரிபியூஷன் வந்து நம்மளுடைய சொசைட்டிக்கு மிகவும் பயனுள்ளதா இருக்கணும், அவங்களுடைய தேவையை பூர்த்தி செய்யறதா இருக்கணும், மாரல் எத்திக்ஸை ஃபாலோ பண்ணணும், கிளைமேட்டை வந்து அஃபெக்ட் பண்ணக்கூடாது, என்விரான்மெண்ட்டை ப்ரொடெக்ட் பண்ணணும். அத்தனையும் பாதுகாத்து தான் நம்மளுடைய சமுதாயத்துக்கு தேவையான ப்ராடக்ட் எல்லாம் நம்ம ஆராய்ச்சி பணி மூலம் கொண்டு வந்து சேர்க்கணும். அதுதான் டிரான்ஸ்டிசிப்ளினரி ரிசர்ச். ஏன்னா இட் இஸ் வெரி டிஃபிகல்ட் டு டிஃபைன் இட். 4 குருடங்க 5 குருடங்கன்னு சேர்த்து யானையை தடவி பார்த்த கதை தான். இது வந்து நல்ல ஒரு பெரிய காத்தாடி மாதிரி இருக்கு, காதை பிடிச்சவன். இது வந்து வால் மாதிரி, சுவர் மாதிரி இருக்குது, பில்லர் மாதிரி இருக்குது, மரம் மாதிரி இருக்குது. ஆளுக்கு அவன் தடவி பார்த்துட்டு அவனோட பற்றி உணர்ந்ததை சொல்றான். இதே மாதிரி தான் டிரான்ஸ்டிசிப்ளினரிலையும் நமக்கு வந்து அந்த ரியல் ப்ராடக்ட் வெளியில வர்ற வரைக்கும் இட் இஸ் வெரி டிஃபிகல்ட் டு டிஃபைன் இட்.
It is dealing with large scale complex system. ஏன்னா ஒரு டிசிப்ளின்லயே நம்ம கண்டுபிடிச்சு அதை பண்றதே கஷ்டம். இதுல வந்து மல்டிபிள் டிசிப்ளின்ஸும் towards the societal context we should work together, cooperate together without affecting the planet, without affecting the environment, and without violating the norms, moral, ethics. இதெல்லாம் பண்ணணும்ன்றதுனால இது ரொம்ப வந்து ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் சிஸ்டம் தான். ஆனா ஜாயிண்டா பண்ணும்போது இட் இஸ் பாசிபிள். நியூஸ் ஹெட்லைன்ஸ் இன் 2025 இதெல்லாம் வரும். robots have entered our homes for personal use. எத்தனையோ வீட்டுல இப்ப வந்து ரோபோ வச்சு வீட பெருக்கிறதுக்கு வச்சிருக்காங்க. மெஷின் அவைலபிள் 35,000 இருந்து 70,000 90,000 வரைக்கும் இருக்குது. அப்படியே நல்லா தொடச்சிரும். பிக் டேட்டான்னு எனக்கு ஒரு பெரிய டாபிக். ஜெட்டாபைட்ஸ்ங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப அதிகமான ஸ்டோரேஜ் கெப்பாசிட்டி. பிட்ஸ் சொல்லலாம், பிட்ஸ் பைட்ஸ் மாதிரி ஜெட்டாபைட்ஸ். இட்ஸ் a very big number. அடுத்தது வந்து சென்சர் டிவைசஸ் கைட் அவர் எவ்ரிதிங் எவ்ரிடே லைஃப். நான் சொன்னல இம்ப்ளான்டிங் எ சிப், ஒரு எலக்ட்ரானிக் சிப்பை மண்டையில வச்சுட்டு அதுல நிறைய நாலேஜ் ஏற்றிட்டு ட்ரெயின் பண்ணி நமக்கு அது கைடன்ஸ் கொடுக்கும். 3D பிரிண்டிங், 4D பிரிண்டிங், 3 டைமென்ஷன் திங் டைரக்டா நம்ம வந்து பிரிண்டிங்லாம் பண்ணலாம். 3D பிரிண்டர்லாம் நீங்க பார்த்துருக்கலாம். மொபைல் ஃபினான்ஷியல் டிரான்சாக்ஷன், இபே, இ-ருபி எல்லாம் என்னென்னமோ வருது இல்லையா? கிரிப்டோ கரன்சின்னு சொல்லுவோம். பிளாக் செயின் டெக்னாலஜி அதுல உள்ள கான்செப்ட். ஹை ஸ்பீட் ரயில், நிறைய ரயில், ஹை ஸ்பீட் ரயில் எக்கச்சக்கம் பண்றாங்க. ஹைப்பர் லூப் ரயில்னு ஒண்ணு இருக்கும், நீங்க அதை நெட்ல போட்டு பாருங்க. ஹைப்பர் லூப் ரயில் எவ்வளவு நேரத்துல எவ்வளவு தூரத்தை கிடக்குதுன்னு. there are 6 million autonomous cars வந்து கூடிய சீக்கிரம் வந்துடும். டெஸ்டிங்லாம் போயிட்டு இருக்குது. அதே மாதிரி சம்மர் சேல், லோ காஸ்ட் ஹாலிடேஸ் இன் ஸ்பேஸ். நம்ம என்ன பண்ணுவோம், லீவ்ல வெக்கேஷன் ஆயிடுச்சுன்னா குழந்தையெல்லாம் கூட்டிட்டு எங்க போவாங்க? பாட்டி தாத்தா வீட்டுக்கு, கிராமத்துக்கு போவாங்க, அல்லது சொந்த ஊருக்கு போவாங்க, எங்கேயாவது போவாங்க வெக்கேஷன்ல. இனி 2025ல என்ன சொல்றாங்கன்னா, நாங்க ஒரு வாரம் 3க்கு போயிட்டு வரோம். அந்த அளவுக்கு வளர்ந்துரும். தட்ஸ் வாட் திஸ் இஸ் த, இது நான் சொல்லல, ஃப்ராஸ்ட் அண்ட் சல்லிவான் அந்த ரிசர்ச் ப்ரிடிக்ட் பண்றவங்க சொன்னது. அதுல இருந்தா எடுத்து போட்டிருக்கிறேன். சோ ரெக்யர்மெண்ட் ஆஃப் ரிசர்ச் என்னன்னு பார்க்கணும். என்ன தேவை? நீங்க ரிசர்ச் பண்ணாதான் வந்திருக்கிறீங்க. யூ ஷுட் ஹாவ் த குளோபல் அவுட்லுக். உலகத்துல என்ன நடக்குன்னு தெரியணும். நம்ம பாட்டுல குண்டு சட்டிக்குள்ளே குதிரையை ஓட்டுற மாதிரி எங்க ஊரை மாத்திரம் பாத்துக்குவேன், என் யூனிவர்சிட்டியை மாத்திரம் பாத்துக்குவேன் அப்படிலாம் நினைக்க கூடாது. யூ ஷுட் ஹாவ் அ குளோபல் அவுட்லுக். யூ ஷுட் ஹாவ் என்விரான்மெண்ட் ப்ரொடெக்ஷன். சுற்றுப்புற சூழலை பாதுகாக்க வேண்டியது நம்ம பொறுப்பு. யூ ஷுட் ஹாவ் த கன்சர்ன் டுவர்ட்ஸ் சொசைட்டி. சமுதாயத்தின் மேல அக்கறை வேணும். அது நேஷனலாவும் பார்க்கணும், இன்டர்நேஷனலாவும் பார்க்கணும். கிரிட்டிக்கல் அனாலிசிஸ் அண்ட் கிரியேட்டிவ் திங்கிங். எதனாலும் நல்ல கிரிட்டிக்கல் அனலைஸ் பண்ணிட்டு உங்களுடைய இன்னோவேஷன் கிளியரா இருக்கணும். கொலாபரேட்டிவ் ப்ராப்ளம் சால்விங் ஸ்கில். அனைவரோடும் சேர்ந்து கூட்டு முயற்சியா ஒரு இதுக்கு சொல்யூஷன் கொடுக்கணும். ப்ராஸ்பரிட்டி அண்ட் பீஸ், இது ரெண்டே கன்சிடர் பண்ணணும். இந்த இன்வென்ஷன் கண்டுபிடிச்சா பீஸ் எல்லாம் போயிருந்தா அந்த ரிசர்ச்சே வேண்டாம். அணுக்குண்டை கண்டுபிடிச்சு தூக்கி போட்டு ஒரு இடத்துல போட்டு கொல்றதுல என்ன பிரயோஜனம்? So prosperity and peace should be considered when you do the research. It should not affect the peace of the society. Then how to start the research? அதாவது எந்த சொசைட்டிக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும், என்னால என்னோட ஏரியா ஆஃப் ரிசர்ச் இதுல வந்து இதை பண்ணேன்னா இது இந்த வழியில, அதாவது 100% உங்களால பண்ண முடியாட்டாலும் இந்த ஒரு பார்ட் வந்து இந்த ரிசர்ச்சுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்குங்கிறத நீங்க கன்சிடர் பண்ணி தான் உங்க ரிசர்ச் டாபிக் எடுக்கணும். What are the challenges and issues to be addressed? அது என்னன்னு கண்டுபிடிக்கணும். Check your accessible resources. என்னென்ன ரிசோர்ஸுக்கு மேக்ஸிமம் படிக்கணும். Fix your area of interest. எனக்கு இந்த ஏரியாவில் இன்ட்ரெஸ்ட், நான் இதுல பண்ண போறேன். Choose your supervisor based on your area of interest. ஏன்னா கைடு அதுல இருந்தா உங்களுக்கு வந்து கிட்டத்தட்ட ஃபிக்ஸிங் த ப்ராப்ளம் இட் செல்ஃப் இஸ் 50% ஆஃப் த ஒர்க். நீங்க டாபிக்கை ஃபிக்ஸ் பண்ணி இதுலதான் பண்ண போறேன்னு ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டீங்கனாலே 50% ஆஃப் த உங்க ரிசர்ச் ஒர்க் ஓவர். அதனால்தான் அந்த சூப்பர்வைசர் உங்களுக்கு கிடைச்சுன்னா பெரிய லக்கு உங்க டாபிக்ல. ஃபாலோ மாரல் அண்ட் எத்திக்ஸ். என்னென்ன பெனிஃபிட், சொசைட்டிக்கு என்ன பெனிஃபிட்? Human beings will be comfortable by your research. Economically feasible solutions are available so that it will be cost effective. குறைஞ்ச செலவுல நிறைய நல்ல நிம்மதியா வாழலாம். டைம் சேவிங் சொல்யூஷன். இட் வில் பி குயிக்கர், ஃபாஸ்ட். ஒரு நியூஸ் இப்போ ஒண்ணு போட்டா நடக்கும் முன்னாடி எல்லாருக்கும் போய் சேர்ந்தது மொபைல்னால.
solutions for complex problems. அதாவது transdisciplinary வரும்போது complex problems will be solved. Benefit for researchers எதெல்லாம்? Good communication ability. By doing the research sincerely, your communication skill will be very much improved. Analytical skill will be developed. Clarity in thought and self-contented life. போதும் என்ற மனமே பொன் செய்யும் மருந்து. And the clarity in thought you will be getting. Peaceful and blissful life by your wisdom. ஏன்னா ரிசர்ச் பண்ணி கிடைக்கிறது வந்து விஸ்டம் தான். அறிவு மாத்திரம் இல்ல, ஞானமும் கிடைக்கும். கம்பாஷனேட் டு கான்ட்ரிபியூட். இந்த உலகத்துக்கு ஏதாவது நாம வந்து கான்ட்ரிபியூட் பண்ணணுங்கிற ஒரு இரக்க குணம் வரும். கம்பேஷன்னா இரக்க குணம். கான்ட்ரிபியூட் அதாவது நம்ம சர்வை பண்றது ஒண்ணு, கான்ட்ரிபியூட் பண்றது. சர்வைவல் வந்து நம்மள பேசிக் நீட்ஸ் எல்லாம் எடுத்து பண்ணிக்கிடுறது. கான்ட்ரிபியூஷன்ங்கிறது நான் வந்தது இந்த உலகத்துல மற்றவங்களுக்கு உதவி செய்ய அப்படின்னு நினைக்கிறேன். ஸோ உங்க ரிசர்ச் வந்து அதுக்கு உதவியா இருக்கணும். அப்புறம் ரிசர்ச் பண்ணணும்னா முதல்ல என்ன பண்ணுவீங்க? ரிசர்ச் ரெஃபரன்சஸ் வேணும். என்னென்ன ரெஃபரன்ஸ் எல்லாம் பார்க்கலாம்னா, கான்ஃபரன்ஸ் பேப்பர்ஸ் இருக்குது, ஒர்க் ஷாப் பேப்பர்ஸ் ப்ரொசீடிங்ஸ் ஃபார்ம்ல இருக்கும், எடிட்டட் புக்ஸ் இருக்குது, புக் சாப்டர்ஸ் ரிசர்ச்ல எழுதியிருப்பாங்க, ஜேர்னல் பப்ளிகேஷன்ஸ் இருக்குது, ஒயிட் பேப்பர்ஸ் இருக்குது, பேட்டர்ன் பப்ளிகேஷன்ஸ் இருக்குது. இது எல்லாமே உங்களோட ரிசர்ச்க்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். இதெல்லாம் தான் வேரியஸ் ரிசோர்சஸ் which are very much available in internet or by booking, that is by registering for a particular association or particular thing, you will be getting the access to all those things. But journal papers are certainly the most important. இதுல எல்லாமே மேக்ஸிமம் ஜேர்னல் பேப்பர்ஸும் கான்ஃபரன்ஸ் பேப்பர்ஸ் தான் பண்ணுவோம். கான்ஃபரன்ஸ் பேப்பர்ஸ் ஸ்டாண்டர்ட் கான்ஃபரன்சஸ் நான் சொன்னேன்ல லாஸ்ட் டைம், 5 டாப் கான்ஃபரன்சஸ், 5 டாப் ஜேர்னல் பேப்பர்ஸ். இதை நீங்க டிசைட் பண்ணிக்கோங்க. அந்த பேப்பர் கான்ஃபரன்ஸ் பேப்பர் 6 months முன்னாடி பண்ண ரிசர்ச், ஜேர்னல் பேப்பர்ஸ்லாம் 1 or 2 yearsக்கு முன்னாடி பண்ணது, அவ்வளவு ஓல்டு. ஏன்னா பப்ளிஷா 1 year 2 years ஆயிடும் ஸ்டாண்டர்ட் பேப்பர்ஸ். இதான் வித்தியாசம். கான்ஃபரன்ஸ் வந்து மினிமமா இருக்கும், அந்த கான்ட்ரிபியூஷன் ஜேர்னல்ல கொஞ்சம் அதிகம் இருக்கும். ஏன்னா 1 year ஒர்க் 2 years ஒர்க் தான் இதுல வரும். அதுல வந்து ஒரு less than 1 year ஒர்க்கே நம்ம பப்ளிஷ் பண்ணிடலாம், சின்ன பார்ட். ஓகே, ஹவு டு செலக்ட் தீஸ் ரிசோர்சஸ்? இந்த ஏன்னா லிட்ரேச்சர் சர்வேல நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நிறைய தெரியல, அதுக்காக நான் உட்கார்ந்து இதெல்லாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருக்கிறேன். செலக்டிங் த ரிசோர்சஸ், நல்ல ரெப்யூட்டட் ஜேர்னல்னு சொல்லுவாங்க. எப்படி ரெப்யூட்டட் ஜேர்னல் நான் கண்டுபிடிக்கிறது? இம்பாக்ட் ஃபேக்டர் உள்ள ஜேர்னலை பண்ணுங்கிறாங்க. ஹவு டு ஃபைண்ட் அவுட் இம்பாக்ட் ஃபேக்டர்? ஜென்யூன் ஜேர்னலை கண்டுபிடிங்கிறீங்க. நோயிங் ப்ரிடேட்டரி ஜேர்னல் எல்லாம் அவாய்ட் பண்ணுங்கன்னு சொல்றீங்க. இது எல்லாரும் சூப்பர்வைசர் சொல்றதுதான். பட் இதுக்கு என்ன மீனிங்? வாட் இஸ் இட்? ஐ வாண்ட் டு எக்ஸ்பிளைன். முதல்ல யூ ஷுட் நோ வாட் ஆர் த டேட்டா பேசஸ் அவைலபிள் டு பப்ளிஷ் த ஜேர்னல்ஸ். இதத்தான் பப்ளிஷிங் டேட்டா பேஸ்ன்னு சொல்லுவோம். IEEE எக்ஸ்ப்ளோர் அது ஒண்ணு இருக்குது. வெப் ஆஃப் சயின்ஸ்னு ஒரு டேட்டா பேஸ் இருக்குது, ஸ்பிரிங்கர் லிங்க் இருக்குது, சயின்ஸ் டைரக்ட் இருக்குது, ஸ்கோபஸ் இருக்குது, பப்மெட் அதாவது மெடிக்கல் ஃபீல்டுக்கு வந்து அந்த மெடிக்கல் ரிலேட்டட் ஆர்டிகல்ஸ் will be published there. இது மாதிரி நிறைய இருக்கு. இதெல்லாம் கொஞ்சம் ஸ்டாண்டர்ட் டேட்டா பேசஸ். யூ ஷுட் நோ தீஸ் திங்ஸ். அப்புறம் ஜேர்னலை வந்து எப்படி ரேங்க் பண்ணுவாங்கன்னா, இம்பாக்ட் ஃபேக்டர் வச்சுதான். ஜேர்னல் இம்பாக்ட் ஃபேக்டர் IF. இது எதை வச்சுன்னா, இயர்லி ஆவரேஜ் சைட்டேஷன்ஸ் யூசிங் ஜேர்னல் சைட்டேஷன் ரிப்போர்ட். ஜேர்னல் சைட்டேஷன் ரிப்போர்ட்னு ஒண்ணு உண்டு. அந்த ரிப்போர்ட்டை பேஸ் பண்ணி தான் இந்த இம்பாக்ட் ஃபேக்டர் டிசைட் ஆகும். இன்னொரு மெத்தட், அதாவது நிறைய மெட்ரிக் இருக்குது, ஐகன் ஃபேக்டர். இது வந்து ரேட்டிங் ஆஃப் த டோட்டல் இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் த சயின்டிபிக் ஜேர்னல் பேஸ்ட் ஆன் ஜேர்னல் ரேங்கிங் ஆஃப் வேர் சைட்டேஷன்ஸ் ஆர் பப்ளிஷ். எந்த ஜேர்னல்ல அந்த சைட்டேஷன் ஆயிருக்குங்கிறத வச்சு கொடுக்கறது ஐகன் ஃபேக்டர். அடுத்தது வந்து SJR, Scimago Journal Rank. இது என்னன்னா based on number of citations and prestige of the journals where citation comes from. SJR இன்னொரு மெட்ரிக். அடுத்தது H index, author level index. இது வந்து ஆத்தருக்கு தான் H index கொடுப்போம். used as a measure of scientific productivity of an individual scientist. அதே மாதிரி ஒரு இன்ஸ்டிடியூட்டுக்கும் உண்டு, யூனிவர்சிட்டிக்கும் உண்டு H index. ஏன்னா அதுல உள்ளவங்க பண்றத எல்லாத்தையும் ஜாயிண்டா சேர்த்தீங்கன்னா H index ஆஃப் த யூனிவர்சிட்டி வரப்போகுது, இல்லாட்டா இண்டிவிஜுவல் சயின்டிஸ்டோட. இதெல்லாம் வந்து மெட்ரிக்ஸ் யூஸ்ட். இம்பாக்ட் ஃபேக்டர்னா என்ன, ஐகன் ஃபேக்டர்னா என்ன, SJRனா என்ன, H இண்டெக்ஸ்னா என்னன்னு தெரியணும். இப்போ வெப் ஆஃப் சயின்ஸ், அதுல வந்து இதெல்லாம் இருக்குது. சயின்ஸ் சைட்டேஷன் இண்டெக்ஸ் எக்ஸ்பாண்டட், சோசியல் சயின்ஸ் சைட்டேஷன் இண்டெக்ஸ், ஆர்ட்ஸ் ஹியூமனிட்டி சைட்டேஷன் இண்டெக்ஸ், இதெல்லாம் இருக்குது. ஸோ யூ ப்ளீஸ் விசிட் த வெப்சைட் அண்ட் ஃபைண்ட் அவுட் வாட் ஆர் தே. கண்டுபிடிங்க. எல்லாத்தையும் சொல்ல முடியாது. யூ ஹவ் கம் டு த ரிசர்ச் ஃபீல்ட். So you should invent everything, even for your references. By referring to it only, you will be knowing how to collect the information regarding all those things. Today, you are having the smartphone. The globe is in your hand.
எல்லாமே ஒயிட் பேப்பர்ஸ் அதெல்லாம் வந்து ஓப்பன்லி அவைலபிள். நிறைய ஃப்ரீலி டவுன்லோடபிள் பேப்பர்ஸ் ஆர் அவைலபிள். நான் எல்லாமே வந்து ரிசர்ச்க்கு வேண்டியது நிறைய இந்த பிரசன்டேஷனுக்கு எல்லாமே நான் ஐ ஹவ் டவுன்லோடட் எவ்ரிதிங் ஃப்ரம் த ஓப்பன் ரிசோர்சஸ் ஒன்லி. நெட்ல இருந்தா எல்லாத்தையுமே எடுத்தேன். So you should know how the committee is formed, how it is calculated. Journal impact factor சொன்னோம் இல்லையா, எதுக்காக அது தேவை? இது வந்து உங்களுடைய ஸ்காலர்லி ஒர்க் ஆஃப் ஜேர்னல் அதை எவாலுவேட் பண்றதுக்கு தான் இம்பாக்ட் ஃபேக்டர் சொல்லுவோம். அந்த ஜேர்னல் வந்து நல்ல ஜேர்னல் தானா, ரேங்க்டு ஜேர்னலா? நான் டாப் 5 ஜேர்னல் சொன்னேன் இல்லையா, அப்போ இது ரேங்க்டு ஜேர்னல் தானா? இந்த ஜேர்னலை நம்ம போடலாமா? இந்த இது வந்து கவர்மெண்ட் ப்ரமோட் பண்ணுதா, கவர்மெண்ட் ஃபண்ட் பண்ணி இது பண்ணுதா, இதெல்லாம் முக்கியம். எதுக்காக இது தேவை? இம்பாக்ட் ஃபேக்டர் வந்து ஜேர்னலோட அந்த பாப்புலாரிட்டி ரெப்புடேஷனை குறிக்கும். இம்பாக்ட் ஃபேக்டரை கண்டுபிடிக்கிறது எப்படி? நிறைய பேருக்கு இம்பாக்ட் ஃபேக்டர் எனக்கு இது இம்பாக்ட் ஃபேக்டர் இவ்வளவு இருக்கு அவ்வளவு இருக்கும்பாங்க. See, you should refer to it from the journal citation report. JCRல போயிட்டு அதுக்காக அதை காட்டி இருக்கிறேன். அதுல நான் இருக்கு பாத்தீங்களா, இம்பாக்ட் ஃபேக்டரை பார்த்து இதுல இருந்து கிடைக்கிறது தான் உங்களுடைய ஜேர்னலோட இம்பாக்ட் ஃபேக்டர் கரெக்டான வேல்யூ. அதே மாதிரி வெப் ஆஃப் சயின்ஸ் தாமஸ் ரூட்டர்ஸ் அந்த வந்து இப்போ ஃபார்மலி இட் வாஸ் ISI. இப்போ இதுக்கு பாத்தீங்கன்னா இதுக்கு இண்டெக்சிங் வந்து எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படிங்கறது நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும். அதே மாதிரி SJR ஸ்கோபஸ் ரேங்கிங் இதுவும் எல்லாமே அந்த பர்டிகுலர் வெப்சைட் அட்ரஸ் கொடுத்துருக்கு இல்லையா, இதுல போய் பாத்தீங்கன்னா யூ வில் பி நோயிங் வாட் இஸ் தேர். இது மாதிரி அது வந்து 3 years of citations, no self citation. no self citation நம்ம போட்ட பேப்பரே நம்ம பேப்பரை ரெஃபர் பண்றது, அதை வந்து கன்சிடர் பண்ண மாட்டோம். you are not referring to your own paper in your it is not considered when this SJR ranking is there, Scopus ranking. It is not considering self citation. Self citation means in your research paper you are citing one paper as the reference where you have previously done similar research. Your earlier research paper is also cited in your references. அந்த ரெஃபரன்ஸ் இதுல எடுத்துக்க மாட்டாங்க. தென் SJR இந்த மாதிரி இந்த ரேங்கிங்கை கண்டுபிடிக்கணும். அதுக்குரிய வெப்சைட்டையும் கொடுத்துருக்கேன். இதை வச்சுக்கிட்டு நீங்க எப்படின்னு பாருங்க. See, you can go through it and you have to learn. Then H-index. H-index ஸ்கோபஸும் வெப் ஆஃப் சயின்ஸ் அந்த டேட்டா பேஸ்ல நீங்க பப்ளிஷ் பண்ணீங்கன்னா உங்களுடைய H-index ஆட்டோமேட்டிக்கா அதுவே கால்குலேட் பண்ணிக்கும். What is H-index? ஜார்ஜ் E. Hitch இவர் தான் 2005ல கண்டுபிடிச்சாரு. ஒரு நம்பர் தான் H-index 20, 15, 5, 30, 40 இருக்கும். It quantifies the individual scientific research output. இவங்க வந்து இத்தனை பேப்பர்ல இத்தனை வாட்டி சைட்டேஷன் இருக்குன்னு கண்டுபிடிக்கதான் அந்த H-index வேல்யூங்கிறது. So you can just go to the H-index value calculation and all which is given in the internet. அதாவது நீங்க போனீங்கன்னா கூகுள் சர்ச் பண்ணீங்கனாலே தெரியும் how to evaluate what is further. இது வந்து உங்களுடைய ரிசர்ச் கேலிபரை காட்டுற ஒரு இண்டெக்ஸ், அவ்வளவுதான். அப்புறம் ஸ்கோபஸ். ஸ்கோபஸ் வந்து எத்தனை ஜேர்னல், எத்தனை கான்ஃபரன்ஸ், எத்தனை புக்ஸை கன்சிடர் பண்ணி இருக்குது அவங்க டேட்டா பேஸ்ல, இதுல எல்லாத்தையும் கணக்கு பண்ணி தான் அதோட H-index கால்குலேட் பண்ணுது. இம்பாக்ட் ஃபேக்டர் ஆஃப் த ஜேர்னல் இதை வச்சுதான் பண்ணுதுங்கிறதுக்காக தான் நான் சொல்லியிருக்கோம். அதே மாதிரி ஓவரால் கண்டென்ட் கம்பேரிசன் ஆஃப் வெப் ஆஃப் சயின்ஸ் பாத்தீங்கன்னா ஸ்கோபஸ் 24K 24,000க்கு மேல உள்ள அந்த ஆர்டிகிள்ஸை பாக்குது. இது வந்து 12K தான் வெப் ஆஃப் சயின்ஸ். அதே மாதிரி கீழே இண்டிவிஜுவல் பிசிக்கல் சயின்சஸ்க்கு எவ்வளவு, ஹெல்த் சயின்ஸ்க்கு எவ்வளவு, லைஃப் சயின்ஸ்க்கு எவ்வளவு, சோசியல் சயின்ஸ்க்கு எவ்வளவுங்கிறதெல்லாம் நம்ம வந்து இதுல கொடுத்துருக்குது. அப்புறம் நான் இதெல்லாம் எதுக்கு சொன்னேன்னா, ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் யூ ஷுட் ஐடென்டிஃபை த டாப் 5 ஜேர்னல்ஸ், டாப் 5 கான்ஃபரன்சஸ் டு நோ வாட் ஆர் த பேப்பர்ஸ் ஐ கேன் கன்சிடர் ஃபார் லிட்ரேச்சர் சர்வே. என்னோட ரிசர்ச்சை தொடங்கணும், முதல்ல லிட்ரேச்சர் சர்வே தான் பண்ணணும். There are many arguments that may be put forth on the reasons why. எதுக்கு நான் அந்த ரிசர்ச்சை பண்ணணும்? There should be a clarity, there should be a validity, there should be an auditability. இதெல்லாம் வேணும். அதுக்காக லிட்ரேச்சர் சர்வே பண்றோம். More readily defend our methods and conclusions. Ensure all our processes are repeatable. அதாவது இருக்கிறது என்னென்ன, நீங்க ஒரு ரிசர்ச் பண்ண போறீங்கன்னு வைங்களேன், எக்ஸிஸ்டிங் கான்செப்ட் என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கணும். ஃபவுண்டேஷன் இல்லாம பில்டிங் கட்ட முடியாது. ஸ்ட்ராங் ஃபவுண்டேஷன் இருந்தால் தான் உங்க ரிசர்ச்சை ஈஸியா மேல டெவலப் பண்ண முடியும். ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ளோர், செகண்ட் ஃப்ளோர்ல, ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ளோர், செகண்ட் ஃப்ளோர் ஒவ்வொரு லெவலா போனாதான் முடியும். அதனால லிட்ரேச்சர் சர்வே தேவை. இது எதுக்கு உபயோகமா இருக்கும்னா, you will be able to demonstrate that the author is knowledgeable about the field. அதை பற்றிய நாலேஜ், அறிவு கிடைக்கும்.
prepare the legitimate and publishable scholarly document. அதை பேஸ் பண்ணி நீங்க வந்து ஒரு டாக்குமெண்ட்டை ப்ரிப்பேர் பண்ணுவீங்க. Find out the influential researchers and research groups in the field. ஓ இந்த டாபிக் எடுத்தா இதுதான் இவர் ஃபாதர் ஆஃப் திஸ் ஒன். So this community is doing research in this area. இந்த பர்டிகுலர் டேட்டா பேஸ் வந்து நமக்கு இதுல ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும். இந்த இடத்துல எல்லாம் ஃப்ரீயா அதை சொல்றாங்க. இந்த இதுல இந்த குரூப் வந்து இதை பண்ணுது. இதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரிய வரும் லிட்ரேச்சர் சர்வே பண்ணீங்கன்னா. Then what is the scientific reason? Delimiting the research problem. அதாவது அப்படியே நம்ம வந்து கோர்ஸ் ஒர்க் பண்ணும்போது ப்ராப்ளத்தை ஃபிக்ஸ் பண்ணவே மாட்டோம். அப்படியே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டே போவோம். நல்லா பார்த்துருக்கிறேன், நிறைய டிசி மீட்டிங்ல வருவாங்க, வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவாங்க. 100 ரிசர்ச் ப்ராப்ளத்துக்கு இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து போடுவாங்க லிட்ரேச்சர் சர்வே. You have to identify only a single problem. 100 research problems they will tell. அதனால தான் delimiting the research problem. Focus, narrow down. அது பண்றது 1 year ஆயிடும். Seeking new lines of inquiry. என்ன டிஃபரெண்ட் லைனா எப்படி நீங்க இருக்கிற எல்லா மெத்தடையும் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு ஸ்ட்ரைக் ஆகும். ஏன் நம்ம இதை ஏன் இப்படி யோசிக்க கூடாது, அந்த பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல யோசிப்பீங்க. அதே மாதிரி அவாய்டிங் ஃப்ரூட்லெஸ் அப்ரோச்சஸ். சில ரிசர்ச் என்ன சொல்லிருக்கோம், இதுல பண்ணா இது வராதுன்னு தெரியும், அப்ப அதுல நீங்க அவாய்ட் பண்ணிடலாம். கெய்னிங் மெத்தடாலஜிக்கல் இன்சைட்ஸ். எந்த மெத்தட்ல இது பண்ணணும் ரிசர்ச்ங்கிறது நீங்க அதை பார்க்கும்போது தெரியும். ஐடென்டிஃபைங் த ரெக்கமெண்டேஷன்ஸ். அதாவது நீங்க இதுல இந்த இதெல்லாம் பண்ணலாம், இதுல இந்த இதை பாத்தீங்கன்னா இவங்க இந்த ரிசர்ச் பண்றாங்க, அதுல உள்ள ரெஃபரன்ஸை பாத்தீங்கன்னா யூ கேன் ரெஃபர் டு தோஸ் திங்ஸ். சீக்கிங் சப்போர்ட் ஃபார் கிரவுண்டட் தியரி. அதோட பேஸ் என்னன்றது அந்த பேஸ் பேப்பர்னு சொல்லுவோம் தெரியுமா. பேஸ் பேப்பர்ங்கிறது என்னன்னா, ஒரு ரிசர்ச் பண்றீங்க, அதோட ரெஃபரன்ஸை பாத்தீங்கன்னா இதுல யூஸ் பண்ற ஃபவுண்டேஷன் எல்லாம் அதுல அந்த ரெஃபரன்ஸ்ல இருக்கும். அப்போ நீங்க எந்தெந்த ஃபவுண்டேஷன் யூஸ் பண்ணிருக்கிறது உங்களுக்கு தேவையோ அதெல்லாம் அந்த பேப்பர் எடுக்கணும். அந்த பேப்பர் அதை தாண்டி அதுக்கு முன்னாடி பேஸ் இருக்கும். இப்படியே பேஸ போனீங்கன்னா 4-5 ஜெனரேஷனுக்கு முன்னாடி தான் அந்த ரூட் இருக்கும். அந்த ரூட்டை பிடிச்சிருவீங்க. அதுல படிச்சுட்டு வந்தா தான் ரிசர்ச் புரியும். அது இல்லாட்டினா பண்ண முடியாது. அதுக்குதான் ரிசர்ச் லிட்ரேச்சர் ரிவ்யூன்றது. இது எல்லாமே நான் வந்து ஒவ்வொருத்தரும் அந்த ஹார்ட் 1999 அவரோட பேப்பரை வச்சு நான் பேசுறேன். என்னத்துக்குன்னு டிஸ்டிங்விஷிங் வாட் ஹஸ் பீன் டன் ஃப்ரம் வாட் நீட்ஸ் டு பி டன். ஏற்கனவே இதெல்லாம் பண்ணிருக்குது. யூ ஷுட் நாட் ரீஇன்வென்ட் தி வீல் அகைன். டிஸ்கவரிங் இம்பார்ட்டன்ட் வேரியபிள்ஸ் relevant to the topic. அதுல என்னென்னலாம் vocabulary வருதுங்கிறது அதை படிச்சாதான் தெரியும். Synthesizing and gaining a new perspective. Identifying relationship between ideas and practices. இது ஐடியா, இது தியரி, இது பிராக்டிஸ். Establishing the context of the topic. எந்த கான்டெக்ஸ்ட்க்கு நீங்க ரிசர்ச் பண்ண முடியும்னு பார்க்கணும். அப்படியே எல்லாத்துக்கும் ஜெனரலைஸ்டா ஒரு சொல்யூஷன் இருக்கவே இருக்காது. It is meant for this context, this condition. Within this boundary it will work. அதத்தான் சொல்லுது. Rationalizing the significance of the problem. அந்த சிக்னிஃபிகன்ஸை நம்ம ரேஷனலைஸ் பண்ண முடியும். Enhance and acquiring the subject vocabulary. Understanding the structure of the subject. Relating ideas and theory to the applications. Main methodologies and research techniques already used. Place the research in a historical context. Right? இன்னைக்கு ஸ்டேட் ஆஃப் த ஆர்ட் டெவலப்மெண்ட் என்ன, அதான் சொன்னேன். எஜுகேஷன் 5.0, இண்டஸ்ட்ரி 5.0 அண்ட் சொசைட்டி 5.0. கரண்ட் ஸ்டேட் ஆஃப் த ஆர்ட் எப்பவுமே தெரிஞ்சுக்கணும் ரிசர்ச் பண்றவங்களுக்கு. அதே மாதிரி கூப்பர்ஸ் டாக்ஸானமி ஆஃப் லிட்ரேச்சர் ரிவ்யூஸ் அவரோட பேப்பரை வச்சு நான் கீழே கொடுத்துருக்கிறேன். அதாவது ஃபோக்கஸ், கோல், பெர்ஸ்பெக்டிவ், கவரேஜ், ஆர்கனைசேஷன், ஆடியன்ஸ் எல்லாத்துக்கும் கேட்டகரைஸ் கொடுத்து சிஸ்டமேட்டிக்கா பண்ணியிருக்காங்க. I will be since you can again go through these things, you can read leisurely. ஏன்னா இதே யூடியூப்லயும் போட்டுருவோம். நீங்க அதை பார்த்து ஒவ்வொன்றையும் நீங்க ஸ்டடி பண்ணணும். நான் வந்து எல்லாத்தையும் கஷ்டப்பட்டு தேடி உங்களுக்கு ஒரு நட்ஷல்ல கொடுத்துருக்கிறேன். So you please go through it, otherwise it will be boring. How to conduct literature review. அதாவது ப்ராப்ளம் ஃபார்முலேஷன் பண்ணணும், டேட்டா கலெக்ஷன் பண்ணணும், டேட்டா எவாலுவேட் பண்ணணும், அனலைஸ் அண்ட் இன்டர்பிரேஷன், பப்ளிக் பிரசன்டேஷன். இது எல்லாமே சயின்ஸ் ரிலேட்டடா சொல்றேன். அதே மாதிரி ஆர்ட்ஸுக்கும் இதே மாதிரி உண்டு. அதுல சிலது அப்ளிகபிள் தான். சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எக்கனாமிக்ஸ், காமர்ஸ்லாம் டேட்டா கலெக்ஷன், டேட்டா எவாலுவேஷன்லாம் உண்டு. ப்ராப்ளம் ஃபார்முலேஷன் எல்லாமே உண்டு. நீங்க அப்ளிகபிள் இல்லைன்னு நினைக்க வேண்டாம். வேணா மெத்தடாலஜி வேற, அவ்வளவுதான். எவ்ரிபடி கேன் மேக் யூஸ் ஆஃப் திஸ் மெத்தட். அதேதான் அவர் கிளியரா கொடுத்துருக்காரு. ரிசர்ச் கொஸ்டின்ஸ் என்ன கேட்கணும், பிலிமினரி ஃபங்க்ஷன் ஒவ்வொரு ரிவ்யூலையும் ஒவ்வொரு ஃபேஸ்க்கு என்ன, அந்த அளவுக்கு கிளியரா கொடுத்துருக்காங்க. what are the procedural differences, what are the sources of potential invalidity in the conclusions. நான் வந்து அந்த பேப்பர்ல எடுத்து உங்களுக்கு எது வேணுங்கிறது மாத்திரம் கொடுத்துருக்கேன். அப்புறம் குவாலிட்டேட்டிவ் லிட்ரேச்சர் சர்வேனா என்ன, கிரியேட் அண்ட் ஆடிட் ட்ரையல், அதாவது சோதனை பண்ணி பாக்குறது. ஒரு ஆடிட்டிங்னா என்ன பண்றது, ஒரு தடவை அதை ரன் பண்ணி பார்த்துக்கிறது சரியா வருதான்னு. Then define the focus of your review. Search for relevant literature. Classify the documents. Create summary database. Identify constructs and hypothesis as well linkages. Contrary findings எது இருந்தாலும் அதை இன்டர்பிரட் பண்றது. And
use the colleagues or informants to corroborate findings. சரியா, எல்லாரும் சேர்ந்து பண்றது. What are the common mistakes you will make? அதுக்கும் ஒரு பேப்பர் போட்டிருக்காங்க. அதை கிளியரா சொல்லிருக்காங்க. Does not clearly relate the findings of the literature review. இதெல்லாம் நீங்க தப்பு பண்ணுவீங்க. அத क्वेश्चन கேட்கும்போது உங்களுக்கு முதல்ல புரியாது, என்னது தேவையில்லாம என்னத்தையோ கேட்கறாங்களே டிசி மெம்பர்ஸ் நினைப்பீங்க. Does not take sufficient time to define the best descriptors. அதுக்கு வேண்டிய எல்லா இன்ஃப்ளூயன்சிங் பாராமீட்டரை டிஃபைன் பண்ணிருக்க மாட்டோம். Relies on secondary sources rather than primary sources. நீங்க எடுத்திருக்கிற பேப்பர் செகண்டரி பேப்பர், நாட் த பேஸ் பேப்பர். ஒரிஜினல் ஆக்சுவல் ஃபைண்டிங் உள்ள பேப்பரை எடுக்கல. Uncritically accepts another researcher's finding. அவங்க சொல்லிட்டாரு, அவர் சொன்னார் நான் எடுத்துக்கிட்டேன்னு யுவர்ஸ் ஒபீடியன்ட்னு எடுத்துக்க கூடாது. Does not report the research procedures. ஏற்கனவே இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணிருக்காங்க, அதனால நான் இதை யூஸ் பண்றேன்னு சொல்லணும். அதை அப்படியே சப்ரஸ் பண்ணக்கூடாது. Reports isolated statistical results rather than synthesizing them. சிந்தசைஸே பண்ணாம சும்மா அங்க இருக்க சும்மா பிட்டா காட்டக்கூடாது. Does not consider contrary findings and alternative interpretation. நீங்களா ஆல்டர்னேட்டிவ் இன்டர்பிரேஷன் நீங்க சொல்ல முடியாது. அவங்க என்ன பண்ணிருக்காங்களோ அதை ஆசச் எடுத்துக்கோங்க. இனிஷியலா லிட்ரேச்சர் சர்வே பண்ணும்போது அதான் சொல்லுவோம்ல, ஈ அடிச்சான் காப்பி தான். அப்படியே ஜஸ்ட் யூ rewrite the lines. When you interpret it today, that meaning will be different. When you interpret it in the next year after improving in your research, that meaning will be different. ஏன்னா அவ்வளவு அப்ட்ராக்டா எழுதிருப்பாங்க. ஒரு வேர்டுக்கும் மீனிங் இருக்கும். You cannot leave not even a single word in the standard journal papers. அதுக்கு தான் ஸ்டாண்டர்ட் ஜேர்னல் பேப்பர்ஸை படிக்கணும்னு சொல்றது. அடுத்தது இப்போ ஸ்ட்ரக்சர்ட் லிட்ரேச்சர் ரிவ்யூன்னு சொல்றாங்க. You have to follow the structured literature review. It is having 3 phases. Phase 1, planning the review. அதுல என்னெல்லாம் பண்ணணும்? Identification of the need of the review, commissioning the review, specifying the research questions, developing a review protocol, evaluating the review protocol. இதெல்லாம் planning. Second phase, review of literature, identification of research, selection of primary studies, study quality assessment, data extraction and monitoring, data synthesis. இது வந்து second phase. Third phase, dissemination of acquired knowledge, specifying dissemination strategy, formatting the main report, evaluating the report. இது உங்களுடைய ரிசர்ச் இல்ல, தொடங்கும் முன்னாடி நீங்க அந்த என்னென்ன கான்செப்ட் எல்லாம் உங்களுக்குள்ளால உங்களுடைய அறிவுக்கு ஏத்துனீங்களோ அத்தனதே நீங்க வந்து வச்சு ப்ராப்ளத்தை ஃபைனலைஸ் பண்ணுவீங்க. உங்க ரிசர்ச் இது பண்ண போறேன்னு ஃபிக்ஸ் பண்றதுதான். இதுதான் ஸ்ட்ரக்சர்ட் திங். இதுல சிஸ்டமேட்டிக் அப்ரோச்சஸ்க்கு வந்து எக்ஸ்பிளிசிட்டா இருக்கணும், டிரான்ஸ்பரண்டா இருக்கணும், மெத்தடாலஜிக்கலா ஃபாலோ பண்ணணும், அப்ஜெக்டிவா இருக்கணும், ஸ்டாண்டர்டைஸ்டா இருக்கணும், ஸ்ட்ரக்சர்டா இருக்கணும், ரீப்ரொடியூசபிளா இருக்கணும். தட்ஸ் வாட் இட் இஸ் கிவன் இன் திஸ் ரிசர்ச் பேப்பர். அதுல என்னென்ன டிஃபரன்ஸ் சொல்லியிருக்காங்க பாருங்க. வாட் இஸ் குட் குவாலிட்டி சிஸ்டமேட்டிக் ரிவ்யூ, விச் இஸ் ட்ரெடிஷனல் ரிவ்யூ. இதை பார்த்தீங்கன்னா நீங்க பண்ற தப்பு தெரியும். இதெல்லாம் கிளீனா நீங்க வந்து வாசிச்சு அசை போட்டு ஓ திஸ் இஸ் வாட் ஐ ஹாவ் டு டூ. எனக்கு அவர் சொல்லி தரல, கைடு இதை பற்றி சொல்லல. கைடுக்கு பல வேலைகள் இருக்குங்க. அவர் வெறுமனே உங்களுக்கு ரிசர்ச் மாத்திரம் சொல்லி கொடுத்தல. He will supervise, she will supervise. It is your responsibility to collect the literatures and discuss with them by getting their available time. அவங்ககிட்ட மேக்ஸிமம் நீங்க ரிசர்ச் பத்தி டிஸ்கஸ் பண்ண வேண்டியதான் உங்க வேலை. நீங்க தான் எல்லாத்தையும் கண்டுபிடிக்கணும். பிகாஸ் the supervisor cannot do the research for you. They will just help you. They will help you. அதான் ஒவ்வொன்றுல என்னென்ன இருக்குன்னு பாருங்க. issues to considerங்கிறதுல deciding on review questions, searching for relevant studies, deciding which studies to include, assessing the study quality, synthesizing study results. இதெல்லாம் நம்ம ட்ரெடிஷனலா பண்ணக்கூடாது. குட் குவாலிட்டி சிஸ்டமேட்டிக் ரிவ்யூனா என்னன்றத சொல்லியிருக்கிறாங்க. ஸோ இதை படிச்சுக்கோங்க. Then structured literature review. The need to do a SLR, problem identification is finalized, conducting SLR and mapping the literature, reporting the study. இவ்வளவும் பண்ணாதான் நம்ம SLR பண்ணியிருக்கோம்னு அர்த்தம். SLR process அதுல எல்லாம் கொடுத்துருக்கு. Did you have to adopt different way of thinking? Did you encounter any difficulties? Tell us about your experience of creating a literature map. Tell us about your experience of mining data. What did you learn from the SLR? What difficulties did you encounter when reporting to the SLR for your dissertation? Would you recommend SLR to other students? If yes, why? If no, why? இனி இதை யூஸ் பண்ணலாம், ஏன்னா இதுக்காக. இது யூஸ் பண்ணக்கூடாது, ஏன்? You publish the papers and tell it to others. இதான் SLR process. Now, the next level is rapid SLR வந்தாச்சு. So it consists of these many things: conceptualization, operational aspects, research design and methodology, findings from literature, literature map, sense making. நீங்க பண்றது சென்சிபிளா இருக்கணும். அப்புறம் you should conclude for fixing your research topic,
in a very, very, very narrow down manner. இவ்வளவு பண்ணாதான், இந்த லிட்ரேச்சர் சர்வே பண்ணாதான், இது மாதிரி கம்ப்ளீட் பண்ணாதான் நீங்க பண்ற ரிசர்ச் பேஸ் ஸ்ட்ராங்கா இருக்கும். எப்படி ரிசர்ச் தொடங்கல அப்படின்றது எல்லாருமே ஃபேஸ் பண்ற ப்ராப்ளம். இத வந்து நீங்க பார்த்தாலே யூ கேன் திங்க் அண்ட் யூ கேன் டூ இட். லெஷர்லி யூ டூ இட். யூ ஜஸ்ட் டூ இட் அகைன் அண்ட் அகைன் அண்ட் அகைன் until you understand. நெக்ஸ்ட் வந்து பப்ளிகேஷன் எத்திக்ஸ். நம்ம வாசிக்க போற ஜேர்னல் எப்படிப்பட்டது, நம்ம பப்ளிஷ் பண்ண போற ஜேர்னல் எப்படிப்பட்டதுன்னு உங்களுக்கு தெரியணும். அதை எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு தெரியணும். பப்ளிகேஷன் எத்திக்ஸ் இருக்குது. ரூல்ஸ் ஆஃப் கான்டாக்ட் ஜெனரலி அக்ரீட் அப்பான் when publishing results of scientific research or other scholarly work. என்ன, it is a standard that protects intellectual property and forbids the republication of another's work without proper credit. எல்லாத்துலயுமே சோர்ஸ் போடணும், அக்னாலஜ்மெண்ட் கொடுக்கணும். மற்றவங்க அதை யூஸ் பண்ணீங்கன்னா நம்ம பாட்டில் அப்படியே கட் அண்ட் பேஸ்ட் பண்ணிட்டு அப்படியே பிளாஜரிஸ்ட்ல வந்து கொடுத்துருப்பது, தட் இஸ் நாட் ரிசர்ச் எத்திக்ஸ். பப்ளிகேஷன் எத்திக்ஸ் கிடையாது. இட் ஆல்சோ forbids the use of plagiarism of another's efforts. அடுத்தவங்க தான் அப்படியே காப்பி அடிச்சது, அட்டை காப்பி அடிக்கிறது. Data and information published as original must in fact be original. ஏன்னா ரிசர்ச்னாலே ஒரிஜினல். நீங்க மற்றவங்க போடாதான் நீங்க உங்களுடைய ரிசர்ச் ஃபைண்டிங்கை இன்ஃபார்ம் பண்ணி கொடுக்கணும். இது எதுக்காக தேவை பப்ளிகேஷன் எத்திக்ஸ்னா, டு கார்ட் த ஸ்காலர்லி ஆர்டிகல்ஸ், டு சேஃப்கார்ட் த இண்டிபெண்டன்ஸ் ஆஃப் த ஆத்தர்ஸ், ஜர்னல்ஸ் அண்ட் பப்ளிஷர்ஸ், டு கொலாபரேட் ஆஸ் பர் த இண்டஸ்ட்ரீஸ் பெஸ்ட் ப்ராக்டிசஸ், டு சப்போர்ட் அண்ட் ஃபேஸ் லீகலி. யாராவது ஒருத்தங்க கேஸுக்கு போயிட்டாங்கன்னா நம்ம அதை ப்ரொடெக்ட் பண்ணணும். அதுக்காக ஏன்னா சிலவங்க எல்லாம் இது வந்து என்னோட காப்பி பண்ணிட்டாங்க நிறைய வரும். அப்போ அது வந்து அந்த பேப்பர் போட்டவங்களோட பேரும் போயிடும், அந்த யூனிவர்சிட்டி வில் டேக் சீரியஸ் ஆக்ஷன். அதனால எப்பவுமே நம்ம ஒரிஜினலா பப்ளிஷ் பண்ணணும். தென் பப்ளிகேஷன் மிஸ்கான்டாக்ட்னா என்னதெல்லாம், duplicate submission, falsification and fabrication of research data, plagiarism. Plagiarism என்னது, ஈ அடிச்சாங்க காப்பி. authorship conflict, conflict of interest. authorship conflictனா ரிசர்ச் பண்ணது ஒரு ஆளு, ஆத்தர் நேம் வேற. கான்ஃபிளிக்ட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட்னா பொலிட்டிக்கலா ஏதோ தேவையாத ஒண்ணு போட்டு உள்ளால போட்டு மாட்டிக்கிட்டது. கான்ஃபிளிக்ட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் தேவையில்லாத ஒரு, அதாவது அது வந்து மக்கள் மத்தியில ஒரு பீதியையோ ஒரு தவறான எண்ணத்தையோ உண்டாக்குற மாதிரி உள்ளதை வந்து அதுக்காக சில டேட்டாவெல்லாம் மறைக்கப்படணும். அதெல்லாம் இல்லாம நம்ம வாட்டில ஜஸ்ட் எனக்கு எல்லாம் தெரியும்னு போட்டக்கூடாது. அதான் கான்ஃபிளிக்ட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட். இதெல்லாம் பப்ளிகேஷன் மிஸ்கான்டாக்ட். இதெல்லாம் நீங்க இன்வால்வ் ஆனீங்கன்னா யூ ஆர் டூயிங் or you are violating the publication ethics. So duplicate submission, multiple submission, plagiarism, gift authorship, fake affiliation, ghost authorship, pressured authorship, salami publications and fraud, but excludes the honest errors committed by the authors. சில நேரம் நம்ம தவறுதலா செலக்ட் பண்ணால் அதை சொல்லிக்கலாம், கரெக்ஷன் போட்டுக்கலாம், எரர் கரெக்டா போட்டுக்கலாம். ஆனா இது எல்லாமே பப்ளிகேஷன் எத்திக்ஸோட வயலேஷன். இது தெரிஞ்சுக்கணும். இது என்னன்றது நீங்க வேணும்னா அடிஷனலா இன்டர்நெட்ல போட்டு பாத்துக்கோங்க, இதுக்கு மீனிங் என்ன என்னன்னு. தென் பிரிடேட்டரி ஜேர்னல். உங்களுக்கு இந்த ஜேர்னல் வந்து பிரிடேட்டரியா இல்லையா அப்படிங்கிறதே தெரியாது. அதுக்காக தான் இதை எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படிங்கிறதுக்கு நானும் உங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் இன்புட் கொடுத்துருக்கிறேன். கொஞ்சம் தான். லேசர் ஸ்காலர் பிளக்இன் ஒண்ணு இருக்குது, அதை வச்சு யூஸ் பண்ணாலும் கண்டுபிடிக்க முடியும். பிஆல்ஸ் லிஸ்ட் ஆஃப் பிரிடேட்டரி ஜேர்னல்ஸ், விசிட் biallist.net. அந்த நான் இதே கொடுத்துருக்கிறேன், இதை பாருங்க. How to identify the potentially unethical journal. இதைத்தான் predatory journal சொல்றோம். potentially unethical journal தான் predatory journal சொல்றோம். அதுக்கு என்ன பண்ணணும்? First you have to search for literature through Scopus or reputed publishers such as ACM, IEEE. இதெல்லாமே அதுல பார்க்கணும். When that is not possible for every new journal, you come across, check the following before you consider their articles. இதெல்லாம் செக் பண்ணணும். Are they journal or publisher listed in BIAL's list at biallslist.net? இதுல இருக்கான்னு பார்க்கணும். If they are, exclude them right away. Does the journal have listed a postal address or other means to contact them? அல்ல அட்ரஸே தப்பா கொடுத்துருப்பாங்க, அட்ரஸ் ஒழுங்கா கொடுத்துருக்க மாட்டாங்க, சரியா? அப்படிலாம் இருந்துன்னா சஸ்பெக்ட் பண்ணிடணும். Potentially it is a PUJ. Do they have their journal name visibly mentioned in their websites or hiding it under another umbrella? இன்னொரு வெப்சைட், இது ஸ்பிரிங்கர், இது வந்து அவங்களுக்குரியது அப்படின்னு போட்டிருப்பாங்க. அங்க பாத்தீங்கன்னா எங்காவது ஒரு முக்குல வந்து அந்த இதுல வேற ஏதாவது இருக்கும். So you should carefully see it. Can you recognize their editorial board members? யார் யாரெல்லாம் editorial board? Do they list the journal in their personal websites? If not, it is a PUJ. Is the journal indexed in any of the proper indexing database such as Scopus, Web of Science?
If not, investigate the start date of the journal and other criteria listed. How to identify this? Does the journal claim to be indexed in big list of indexing databases? நான் ஏற்கனவே சொல்லிட்டேன், publishing databases. அதுலலாம் இருக்கான்னு பார்க்கணும். Does the website refer to any unexplained fee for publishing? Do they list their review process? Does it sound reasonable? Rapid review process does not need to be fake, but unrealistic timelines could indicate faking. குயிக்கா பண்றதெல்லாம் தப்புன்னு சொல்ல மாட்டோம், ஆனா அன்ரியலிஸ்டிக் டைம்லைன். இன்னைக்கு நீங்க அனுப்பிச்சு விட்டுட்டு உங்க பணத்தை அனுப்பிச்சிட்டீங்கன்னா யுவர் பேப்பர் இஸ் செலக்டட்னு வந்துரும், நீங்க சப்மிட் பண்ண முன்னாடியே. இப்படியும் ஜேர்னல் இருக்குங்க. Does the actual frequency of publishing match with the declared frequency in the website? அங்க வெப்சைட்ல ஒண்ணு சொல்லிருப்பான், பட் ஆனா இந்த frequency வேற மாதிரி இருக்கும். நீங்க வந்து you check the journals or publishers membership, DOAJ, Directory of Open Access Journals, Committee of Publication Ethics, Open Access Scholarly Publishers Association or any such organization. You please check. அதுல இல்லன்னு வச்சுக்கோமே, இந்த இதெல்லாம் மெம்பர்ஷிப்ல இது இல்லைன்னா பண்ணு. சில நேம் சேமா இருக்கும், ஒரே ஒரு புது வேர்டை போட்டிருப்பாங்க, அட்வான்ஸ்னு சேர்த்திருப்பாங்க அல்லது நியூன்னு போட்டிருப்பாங்க. So you must be very much careful in having these things available here. இதுவே ஒரு ரிசர்ச் பண்ணி தான் பண்ணணும். What is the summary for spotting out the predatory journal? Always check the website thoroughly. Check if the journal is a member of DOAJ, COPE, OASPA, STM, something else. Check the journal's contact information. Research the editorial board. Take a look at their peer review process and publication timelines. Read through past issues of the journal. Check பண்ணீங்கன்னா தெரியும். நிறைய யூஜிஸ்ல கேர் லிஸ்ட்ல இருந்து நிறைய போட்டோலாம் எடுத்துட்டே இருப்பாங்க. ஏன்னா once if it is identified to be a predatory journal, they are immediately removing. நிறைய பேர் அது பிரச்சனை வருது. ஏன்னா அன்னைக்கு போட்டிருப்பாங்க, அன்னைக்கு சிஎஸ்ல வரும்போது ஜேர்னல் இல்ல, அந்த பேப்பர் உங்களுக்கு கன்சிடர் ஆகாது. நீங்க நல்லா தான் பண்ணிருப்பீங்க, அந்த ஜேர்னல் தப்பா இருந்ததுன்னா என்ன பண்ண முடியும்? So you should be very much careful in predatory journals. Identify it. இதெல்லாம் தெரிஞ்சிருக்கணும் ரிசர்ச்சருக்கு. So when you consider research, you should identify the problem by doing proper literature survey, methodology to be identified, proof of concept to be implemented. You should validate. உங்க ரிசல்ட்டை வேலிடேட் பண்ணணும், மற்றதோட கம்பேர் பண்ணணும். Publication of patents and papers possible. Then ultimately you can produce the product also. Demonstration மாதிரி proof of concept லெவலுக்காக கொண்டு வாங்க. ப்ராடக்டா வரணும் ரிசர்ச். தென் நீங்க நல்ல ஒரு ரிசர்ச் எப்படி ஐடென்டிஃபை பண்றது? ஆர்சிட் நம்பர்னு ஒண்ணு இருக்குது, கூகுள் ஸ்காலர் ப்ரொஃபைல்னு இருக்குது, ஸ்கோபஸ், வெப் ஆஃப் சயின்ஸ், இதெல்லாம் இருக்குது. அந்த வேர்டு என்னென்னா தெரியணும். ஒவ்வொரு ரிசர்ச்சருக்கும் நல்ல ஜேர்னல் பேப்பர் பப்ளிஷ் பண்ண ஆரம்பிச்சதுக்கு அப்புறம் ஃபர்ஸ்ட் இயர்ல நீங்க பப்ளிஷ் பண்ணிருக்க மாட்டீங்க, அப்போ ஆர்சிட் நம்பர் முடியாது. உங்க பேப்பர்ஸ் பப்ளிகேஷன் ஆரம்பிக்கும் போது ஆர்சிட் நம்பர் யூஸ் பண்ணிக்கலாம், கூகுள் ஸ்காலர் ப்ரொஃபைல் இதாகணும், எல்லாமே வரணும். வாட் இஸ் த ரிசர்ச் ஐடி? ஆர்சிட்னா என்னன்னா ஓப்பன் ரிசர்ச்சர் அண்ட் கான்ட்ரிபியூட்டர் ஐடின்னு அர்த்தம். உங்க கைடுக்கு இருக்கான்னு பாருங்க, ரிசர்ச்சருக்கு ஆர்சிட் நம்பர் இல்லைன்னா அவங்களும் ரெஜிஸ்டர் பண்ணிக்கலாம். டிஸ்டிங்விஷ் யூ ஃப்ரம் அதர் ரிசர்ச்சர். இப்போ ஆர்சிட் மந்த்ரா என்னன்னா என்டர் ஒன்ஸ் ரீயூஸ் ஆஃபன். ஒரு தடவை நீங்க ஆர்சிட் நம்பரை கிரியேட் பண்ணிட்டீங்கன்னா அது எல்லா டேட்டா பேஸோட லிங்க் பண்ணிக்க முடியும். நீங்க என்னென்ன பண்றீங்களோ அத்தனை பேப்பர் அதுல ரிஃப்ளெக்ட் ஆயிடும். ஸ்கோபஸ்ல வந்துடும், வெப் ஆஃப் சயின்ஸ்ல வந்துடும், உங்க ஹெச் இண்டெக்ஸ் ஈஸியா இம்ப்ரூவ் ஆயிடும். அதுதான் அதுல வசதி. டிஃபரன்ஷியேட் பிட்வீன் ஆத்தர்ஸ் வித் சிமிலர் ஆர் சேம் நேம்ஸ். ஒரே பேர்ல இருந்தா கூட உங்க ஆர்சிட் நம்பரை வச்சுட்டு நீங்க டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணலாம். ஏன்னா சில நேரம் கூகுள் ஸ்காலர்ல கூட உங்க நேம்ல இருக்கிறதையும் உங்களோட கூகுள் ஸ்காலர்ல போட்டா வந்துடும். அதை வந்து நம்ம தான் பார்த்து ரிமூவ் பண்ணணும். இட் இஸ் அவர் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி, தட் இஸ் அவர் எத்திக்ஸ். அப்ப என்னென்ன பிளாட்ஃபார்ம் யூஸ் பண்ணும்? ஆர்சிட் ப்ரொஃபைல் கிரியேட் பண்ணலாம், கூகுள் ஸ்காலர் ப்ரொஃபைல். நீங்க ஒரு 4-5 பேப்பர் போட்டீங்கன்னா அதெல்லாம் வந்துடும். அப்பதான் ஹெச் இண்டெக்ஸ் எல்லாம் வரும். ஸ்கோபஸ், வெப் ஆஃப் சயின்ஸ் ரிசர்ச்சர் ஐடி இது எல்லாம் இருக்குது. யூ கேன் விசிட் திஸ் பர்டிகுலர் ஸ்லைடு டு நோ வாட் ஆர் தே. இதெல்லாம் என்னன்னு இன்னும் ஃபர்தரா தெரிஞ்சுக்கோங்க. அடுத்தது வந்து யூ ஷுட் நோ த எத்திக்கல் இஷ்யூஸ். அதாவது எத்திக்கல் இஷ்யூஸ் இன் சூப்பர்விஷன் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட் ரிசர்ச், எ ஸ்டடி ஆஃப் கிரிட்டிக்கல் இன்சிடென்ட்ஸ். இந்த ஒரு பேப்பர் நான் சோர்ஸே கொடுத்துருக்கிறேன், உங்களுக்கு பிடிஎஃபே கொடுத்துருக்கிறேன். இந்த ஃபைலை ஃபுல்லா படிச்சு பாருங்க. இதுவும் தெரியணும். ரிசர்ச் எத்திக்ஸே தெரியாம ரிசர்ச் பண்ண முடியாது. வாட்ஸ் an ethical dilemma in supervision? ethical dilemma சூப்பர்வைஸ் பண்றதுல a situation or circumstance that puts at stake or compromises values that are fundamental to ourselves or to the academic community. ஒரு காம்ப்ரமைஸ் பண்ணிக்கிறது. ஆமா, அவர் கைட் பண்றாரு, எனக்கு ஃபீஸ் கட்டுறாரு, அதனால நான் இதுல காம்ப்ரமைஸ் பண்ணிக்கிறேன்.
என் வேல்யூ என் டிசிப்ளினை காம்ப்ரமைஸ் பண்ணிக்கிறேன். நோ, know your values, relate them to those generally associated with scientific ethics. That is very important. Not all dilemmas are primarily ethical in nature. Sometimes it may be methodological, it can be legal. அதுவும் இருக்குது. Ethical principles in research, இது வந்து சூப்பர்வைசர்ஸ் பண்ண வேண்டியது. Respect for autonomy, அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? Respecting the right of the individual to make choices regarding their own lives. உங்க லைஃபை நீங்க தான் தீர்மானிக்கணும், கைடு தீர்மானிக்க முடியாது. Doing no harm, non maleficence, அதாவது avoiding harm, mostly psychological or social. Benefiting others, beneficence, contributing to the well-being of others. Being just, நியாயமா இருக்கணும். Being fair and objective, respecting equality. 10 ரிசர்ச் ஸ்காலர் 4 ரிசர்ச் ஸ்காலர் இருக்கிறதுல ஒரு ரிசர்ச் ஸ்காலருக்கு மாத்திரம் ஃபேவரட்டிசம் பண்றது, மற்றவங்க எல்லாம் ஒதுக்குறது, அப்படி இருக்கக்கூடாது. Being faithful, keeping promises, being honest and truthful. உண்மையா இருக்கணும், ஹானஸ்டா இருக்கணும். They have to maintain the promises. இதெல்லாம் நான் சொல்லலைங்க, அந்த பேப்பர் சொல்லுது. எல்லாரும் உலகம் முழுசும் இந்த பிரச்சனை இருக்கதான் செய்யுது. அதனால அவங்களா சொல்றாங்க. Ethical issues in supervision. ஒரு சூப்பர்வைசர் எப்படி இருக்குன்னு நீங்களும் தெரிஞ்சுக்கோங்க. inadequate supervision, depth of knowledge இல்லாம என்னமோ ஸ்டூடெண்ட் பண்றதா ரிசர்ச்ன்ற மாதிரி இருக்கக்கூடாது. abandonment, இடையில விட்டுறது, இதை கண்டுக்கிறது இல்ல. intrusion of supervisors views and values, அவர் நினைச்சது மாத்திரம் தான் போடணும் அப்படிங்கிற மாதிரி நினைக்க கூடாது. abuse, exploitation, abuse of the researchers, எக்ஸ்பிளாய்டேஷன். இது ரெண்டு என்னன்னா, அவங்களுக்கு வர கொஸ்டின் பேப்பரை செட் பண்ணுங்கிறது, அவங்களுடைய சொந்த வேலையெல்லாம் பார்க்க விடுறது. சிலதை லேர்ன் பண்றதுக்காக சிலதான் இது எப்படி கொஸ்டின் பேப்பர் செட் பண்ண ஒன்று பண்ணலாம். பட் அதே தொழிலா இருந்தா ரிசர்ச் எப்படி பண்றது? These are all called ethical issues. Dual relationships, இது ரொம்ப ஒஸ்ட்டுங்க. ஒழுக்கங்கட்ட செயல். Sexual harassment, where the scholar is also accepting, அங்க இது பண்ணணும். ஏன்னா 2 பேர் சம்மதிக்கலன்னா அதெல்லாம் நடக்காது. Encouragement to fraud, authorship issues, ஏன் இதை ஃபர்ஸ்ட் தான் போடு, என் ஃப்ரெண்டு தான் போடு, இதெல்லாமே ethical issues. இதெல்லாம் நடக்க வச்சா எல்லாரும் போடுறாங்க. இந்த breaches of ethical principlesனா என்ன? Avoiding harmனா exploitation and abuse, dual relationships, இதெல்லாம் அவாய்ட் பண்ணணும். இதெல்லாம் ethical issues. Beneficence, lack of competence, inadequacy of support, blurred boundaries of supervisor role. Respect for autonomy, உங்களுக்கு என்ன தேவை, உங்களுக்கு இண்டிபெண்டன்ஸ் கொடுக்கணும், உங்க வேல்யூஸை மதிக்கணும். ஃபெயிலியர் டு சப்போர்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இண்டிபெண்டன்ஸ், அவங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணணும். அதுல வந்து நம்ம அவங்க சொல்லதே திணிக்க கூடாது. ஃபிடிலிட்டி, சூப்பர்விஷன் அபாண்டன்மெண்ட், ஃபெயிலியர் டு ப்ரொவைட் சூப்பர்விஷன். ஜஸ்டிஸ், இன்இக்விட்டி, அன்ஃபேர் ட்ரீட்மெண்ட், இதெல்லாம் இருக்கக்கூடாது. இதெல்லாம் பிரீச்சஸ் ஆஃப் எத்திக்கல் பிரின்சிபிள்ஸ். இதுவும் அந்த பேப்பர்ல உள்ளதான். பிரின்சிபிள்ஸ் அட் ஸ்டேக் எத்திக்கல் இஷ்யூஸ், இந்த போனதே தான். யூ கேன் ரீட் இட். Ethical leadership dilemma model, அதுக்கு சொல்யூஷன் சொல்றாங்க பாருங்க. Authority and distance, being approachable while maintaining a necessary distance. நீங்க ஒழுங்கா டிஸ்டன்ஸை மெயின்டைன் பண்ணீங்கன்னா எந்த பிரச்சனையும் வராது. ஒரே அடியா போய் நெருங்குறது, அப்புறம் ஒரே அடியா வெறுத்து ஒதுங்குறது, இது வேண்டாமே. Being approachable while maintaining a necessary distance. கைடு தான், ரிசர்ச் ஸ்காலர் தான். Don't take due advantage. Cultivating a relationship but not too deep and private. Private relationship தேவை இல்ல, அதே மாதிரி டீப் ரிலேஷன்ஷிப் தேவை இல்ல. அவர் உங்களுக்கு கைட் பண்றாரு, குரு, அவ்வளவுதான். Considering what is in the interest of team or group, அந்த ஒரு குரூப்ல அத்தனை பேர் இருக்கிறதுல ஒரு ஆளுக்கு மாத்திரம் இண்டிவிஜுவல் நீட் பெருசா போக கூடாது. எல்லாரோட இன்ட்ரெஸ்டும் முக்கியம். டைரக்ட் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வெர்சஸ் லெட்டிங் PhD ஸ்டூடெண்ட் ஃபிகர் திங்ஸ் அவுட். நீங்களே இதுக்கு என்னென்னு கொண்டு வாங்கன்னு உங்களுக்கும் அலோவ் பண்ணணும், நீங்களும் லேர்ன் பண்ணிக்கணும். இதெல்லாம் கைடு ஸ்டூடெண்ட்ஸ்குள்ள ரிலேஷன்ஷிப். இட் இஸ் வெரி மச் இம்பார்ட்டன்ட் டு மெயின்டைன் ஏ நெசசரி டிஸ்டன்ஸ். குட் மார்னிங் போடுறது, குட் நைட் போடுறது, ஒய்? ரிசர்ச்சை டிஸ்கஸ் பண்ணுங்க. குட் மார்னிங் குட் நைட்லாம் கைடுக்கு இதுக்கும் போட்டுக்கிட்டு தேவையில்லாம அந்த நேரத்தை வேஸ்ட் பண்ணாதீங்க. யூ கேன் ஹாவ் த கர்ட்டசி, யூ கேன் கிவ் டியூ ரெஸ்பெக்ட் டு த குரு, பட் டோன்ட் இன்வால்வ் யுவர் செல்ஃப் அன்னெசரிலி. பர்சனல் மேட்டர் வேண்டாம், பர்சனல் ரிலேஷன்ஷிப் வேண்டாம். The research scholars are actually encouraging such things. அப்படிதான் நான் சொல்லுவேன். நீங்க கரெக்டா இருந்தா யார் என்ன பண்ண முடியும்?
Not at the cost of your discipline and your things. மாரல் எத்திக்ஸ் இல்லாம பிஹெச்டி பண்ண வேண்டியதே இல்லைங்க. பொழைக்கிறதுக்கு 1008 வழி இருக்குது. இந்த பிஹெச்டில வந்துதான் அப்படி பண்ணணுமா? பேரை கெடுத்துக்காதீங்க. இதெல்லாம் அதேதான். இதெல்லாம் யூ ஜஸ்ட் கோ த்ரூ இட். எல்லாம் பேப்பர்ஸ்ல என்னென்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னு பாருங்க. வேர்ல்டு வைடு ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கும் சூப்பர்வைசருக்கும் உள்ள ரிலேஷன்ஷிப்ல ஸ்டூடெண்ட்ஸோட எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் எப்படிலாம் இருக்கும். இட் ஷுட் பி இன்க்ரெடிபிளி இம்பார்ட்டன்ட். ப்ரொஃபஷனல் டெவலப்மெண்ட்டுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கணும். In relation to gender, it is crucial that supervisors use the relationship as an opportunity to educate, confront and model. புரியுதா? சூப்பர்வைசர் ஆயிட்டேன், நான் உனக்கு சப்போர்ட் பண்றேன், என்னால என்ன ரிலேஷன்ஷிப் நான் உன்னோட வச்சுக்குவேன்னு அவங்க வரக்கூடாது. நீங்களும் அதுக்கு இசைஞ்சு போக கூடாது. 2 பேரும் தான் அதுல முக்கியம். The sensitive nature of topic as well as potential crossing lines associated with sexual discrimination, harassment. இது எல்லாம் எனக்கு தெரியாது, நான் இப்படி நினைக்கல. See, you will definitely be responsible for all the happenings. ஒண்ணு தெரியாமலாம் நடக்காது. You should maintain distance. You should be very much disciplined and you should cut any sort of discomfort. You tell it in the initial stage itself. Automatically they will not think like that. நிறைய பிள்ளைங்க வந்து என்கிட்ட சொல்லியிருக்காங்க, கம்ப்ளைண்ட் பண்ணியிருக்காங்க. சார், நான் உங்களை அப்பா மாதிரி நினைக்கிறேன், உங்களை பிரதர் மாதிரி நினைக்கிறேன். ஆட்டோமேட்டிக்கா மாறிடும். அவ்வளவுதான். See, it is easier to come out of the problem once if you feel it. சும்மா கஷ்டப்பட்டு எல்லாரும் சேர்ந்து இப்படிதான் பண்ணிட்டு இருப்போம்னா it is your fault. That's what I will say. Discipline is very important. Motivation gets you going, but discipline keeps you growing. வளர முடியும் டிசிப்ளின் இருந்தா தான். Self discipline is a key ingredient to success. சுய ஒழுக்கம் தாங்க சக்சஸ்க்கு முக்கியம். அடுத்தவங்க பார்க்காத நேரத்துல நான் இது பண்ணிட்டேன்னால அந்த ஒண்ணும் தெரியாது நினைச்சுக்காதீங்க. Discipline is the bridge between goals and accomplishment. Discipline இல்லைன்னா you cannot accomplish the goal because that goal is important for your research. Discipline இல்லைன்னா நீங்க ரிசர்ச் பண்ணல அர்த்தமே இல்லை. Ethics, a set of values guiding us to choose what is right and to avoid what is wrong. You should have the social and global responsibility, global care. அப்படின்னா அர்த்தம் இந்த சொசைட்டியே கேர் பண்ணணும். Science, technology and innovation for that sustainable development goals. அந்த கோலை அச்சீவ் பண்றதுக்கு உங்க சயின்ஸும் டெக்னாலஜி இன்னோவேஷனும் யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கணும். Education is the manifestation of the perfection already in man. உங்ககிட்ட பெர்ஃபெக்ஷன் இருக்குது, இன்னும் அதை வந்து மேனிஃபெஸ்ட் வெளிப்படுத்தி காட்டுறதுதான் ரிசர்ச்சோட வேலை, படிப்போட வேலை. கூடா ஒழுக்கம், அன்ஹோலி கான்டாக்ட் இன் திருமந்திரம். கண்காணி இல்லென்று கள்ளம் பல செய்வார், கண்காணி இல்லா இடமில்லை காணுங்கால் கண்காணியாக கலந்தெங்கும் நின்றானை கண்காணி கண்டார் கள ஒளிந்தாரே. எப்பா என்னை யாரையும் கண்காணிக்கலப்பா அப்படின்னுட்டு கள்ளத்தனை நிறைய செய்வாங்க. ஆனா கண்காணி இல்லாத இடமே இல்லை. அத கண்டுகிட்டீங்கன்னா கண்காணியாக கலந்தெங்கும் நின்றானே, எல்லா இடத்துலயும் கண்காணிக்கப்படுறோம்னு புரிஞ்சுக்கிட்டா கள ஒளிந்தாரே, அந்த கள்ளத்தனம் பண்ண மாட்டாங்க. திங்கிங் there is none other overseas. என்னை யாரும் கண்காணிக்கல அப்படின்னு நினைச்சுக்கிட்டு they may perform evil deeds. நிறைய கள்ளத்தனம் பண்றது, evil deeds பண்ணுவாங்க. In fact, none the place where the overseer is not. அங்க கண்காணிப்பாளர் எல்லா இடத்துலயும் இருக்காரு, எந்த இடத்துல இல்லாம இல்ல. The Lord pervades all, overseeing all. The Lord is overseeing everybody. Those they who saw the overseer, okay, இப்படி ஒண்ணு நம்மளை கண்காணிச்சுட்டு இருக்காருப்பா அப்படின்னு ஒருத்தங்க உணர்ந்தாலே abandoned evil deeds all. எல்லா கெட்ட தொழிலையும் விட்டுருவாங்க. நம்மள ஒருத்தன் கண்காணிச்சுட்டு இருக்கான்னு தெரிஞ்சா எப்படி தப்பு செய்ய முடியும்? ஒருத்தர் இல்லைன்னு தானே அந்த வேலையை பண்ணுவோம். So that is given. இது வந்து ரொம்ப முக்கியம். கண்காணி இல்லென்று கள்ளம் பல செய்வார், கண்காணி இல்லா இடமில்லை காணுங்கால் கண்காணியாக கலந்தெங்கும் நின்றானை கண்காணி கண்டார் கள ஒளிந்தாரே. அதே கூடா ஒழுக்கம், அன்ஹோலி கான்டாக்ட். திருக்குறள் 271. வஞ்ச மனத்தான் படிற்றொழுக்கம் பூதங்கள் 5 அகத்தே நகும். அதாவது வஞ்ச மனம் இருக்கிற பொய்யொழுக்கத்தை உடையவன அவனுடைய உடம்பில் கலந்து நிற்கும் 5 பூதங்களும் கண்டு தம்முள் சிரிக்கும். அதுக்கு அந்த அவனுடைய 5 பூதங்களே அவனை பார்த்து நமட்டு சிரிக்கும்.
வஞ்ச மனத்தை வச்சுட்டு இவன் எப்படி பொய்யொழுக்கத்தை வச்சுட்டு எப்படிலாம் நடக்கிறான். வஞ்ச மனத்தான் படிற்றொழுக்கம் பூதங்கள் 5 அகத்தே நகும். அதாவது the 5 elements of the body will laugh within him at the feigned conduct of the deceitful minded man. சின்ன குழந்தைகளுக்கு குட் டச் பேட் டச்னு சொல்லி கொடுக்குறோம். நீங்க எல்லாரும் 7 வயசை கலந்துட்டோம் இல்லையா? யாரும் சின்ன குழந்தைங்க இல்ல, எல்லாருக்கும் புரியும் என்ன விஷயத்த எப்படி பேசுறாங்க, எதிரில பேசுறவங்க நல்ல எண்ணத்துல பேசுறாங்களா கெட்ட எண்ணத்தை பேசுறாங்களா எல்லாமே தெரியும் எல்லாருக்கும். ஒண்ணும் தெரியாதுலாம் கிடையாது, தெரிஞ்சுக்கிட்டே தான் நாமளும் தப்பு பண்றோம். சோ ஒழுக்கம், விழுப்பம் தரலாம் ஒழுக்கம் உயிரினும் ஓம்பப்படும். உயிரை விட முக்கியமானது ஒழுக்கம். At the cost of discipline, there is no need to do your research, there is no need to get the salary, there is no need to do any sort of. அப்ப படிக்கவே அர்த்தம் இல்லையா? டாக்டர் ஆஃப் பிலாசபி, நான் PhD டிகிரின்னு ஒன்ன கையில தூக்கிக்கிட்டு போறேன்னா இது எல்லாத்தையும் தாண்டித்தான் வரணும். நெக்ஸ்ட், வாட் இஸ் ஹியூமன் லைஃப்? 5 எலிமெண்ட்ஸ் இருக்குதா? நிலம், நீர், நெருப்பு, காற்று, ஆகாயம். பேசிக் எலிமெண்ட்ஸ் 5. எர்த், வாட்டர், ஏர், ஸ்பேஸ், ஃபயர். பேசிக் நீட்ஸ் என்ன? உணவு, உடை, உறைவிடம், மருத்துவம், கல்வி. இதெல்லாம் பேசிக் நீட்ஸ் 5. ஐம்பூதங்கள் 5, பேசிக் நீட்ஸ் 5. What are the types of senses? Vision, audio, smell, taste, touch. பார்க்கிறது, கேட்கிறது, ஸ்மெல் பண்றது, டேஸ்ட் பண்றது, உணர்றது. What are the types of profession? நீங்க நினைக்கலாம் engineering profession, science, doctor profession, law profession, scientist இதெல்லாம் சொல்லலாம். கிடையாது, 5 தொழில் தான். What are they? Create, preserve, destroy, hide, bliss. ஆக்கல், காத்தல், அழித்தல், மறைத்தல், அருளல். இந்த 5 தான் தொழில். சப்போஸ் கிரியேட், சயின்டிஸ்ட், நீங்க எல்லாம் கிரியேட் பண்ற தொழிலை செய்யக்கூடியவங்க. நீங்களே டிசிப்ளினை இழந்து எத்திக்ஸை மறந்து எல்லாத்தையும் வயலேட் பண்ணீங்கன்னா இந்த கோளே தாங்காது. ப்ரிசர்வ், பாதுகாக்கிறது. மெயின்டெனன்ஸ், இப்போ செக்யூரிட்டி வேலை இருக்குது அல்லது ஒரு இதை வந்து ப்ரொடெக்ட் பண்றதுக்காக சில இது பண்றோம் பாத்தீங்களா, அதெல்லாம் ப்ரிசர்வ் டைப் ஆஃப் ஒர்க். டெஸ்ட்ராய், பார்டர்ல சண்டை போடுறாங்க எதுக்காக? நம்ம நாட்டை பாதுகாக்க. அது டெஸ்ட்ராய் டைப் ஆஃப் ஜாப். ஹைட், ஒரு மெஜிஷியன் டக்கு டக்குன்னு செய்யறத மறைச்சிடுறான், நமக்கு டக்குன்னு தெரிஞ்சிருது, தெரியாமலே அந்த இது நடந்துரும். ஸோ இதெல்லாம் ஹைடிங். இப்போ ஒரு செக்யூரிட்டி, நம்ம வந்து உங்களுடைய பேமெண்ட் யூஸ் பண்றீங்கன்னு வைங்களேன், உங்க பின் கார்டு பின் நம்பர் நோத்த தெரிஞ்சு அவருக்கு பண்ணிக்கலாம். இல்லாட்டினா என்ன டிரான்சாக்ஷன் ஆகுதுன்னே தெரியாது. அந்த செக்யூரிட்டியை வந்து என்கிரிப்ட் பண்ணி அனுப்புறோம். தட் இஸ் ஹைடிங். ஹைடிங். Bliss தான் என்னது? It will give eternal bliss. It will give eternal bliss. This is different from our pleasure. Happiness. Pleasure என்ன அர்த்தம்? Sensual pleasure. ஆஹா, நல்ல சுவையான சாப்பாடு. That is pleasure. Happiness. The mind feels happy. மனசுக்கு சந்தோஷமா இருக்கு, எனக்கு நல்ல வேலை கிடைச்சிருச்சு, எனக்கு நல்ல ஒரு ஸ்பௌஸ் பார்ட்னர்ஷிப் கிடைச்சிட்டாங்க, லைஃப்ல நல்லா செட்டில் ஆக. இதெல்லாம் வந்து மென்டல் ஹாப்பினஸ். பிளிஸ், எட்டர்னல் பிளிஸ். இந்த ஆனந்தத்தை வந்து நீங்க வந்து உணர்றது வந்து PhD முடிச்சு விஸ்டம் நிறையாவே நீங்க நிஜமாவே விஸ்டத்தை அடைஞ்சிருந்தீங்கன்னாக்கா இதை பண்ண முடியும். அடுத்தது, வாட் இஸ் த நீட் ஃபார் டெக்னாலஜி? எனர்ஜி, ஃபுட், ஹெல்த் கேர் வேணும், வாட்டர், என்வரான்மெண்ட் ப்ரொடெக்ட் பண்ணணும், டிரான்ஸ்போர்ட், ஸ்பேஸ், தென் ICT, இன்ஃபர்மேஷன் கம்யூனிகேஷன் அண்ட் டெக்னாலஜி, ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ். இது எல்லாத்துக்கும் டெக்னாலஜி வேணும். ஸோ ஹியூமன் லைஃபே இவ்வளவுதான். இவ்வளவுதான். 5 பூதங்களும் நம்மளுடைய அடிப்படை தேவைக்கு தேவையான எல்லாத்தையும் கொடுக்கறதுக்கு இந்த தொழில் செய்யறோம். அந்த தொழிலை எஃபிஷியண்டா செய்யறதுக்கு டெக்னாலஜி யூஸ் பண்றோம். இதை வந்து நம்ம அனுபவப்படுத்துறதுக்கு இந்த 5 சென்ஸும் யூஸ் ஆகுது. இதுதான் ஹியூமன் லைஃப். இந்த லைஃப் வந்து இட் இஸ் ஒன்லி ஃபார் சர்வைவல். நம்மளும் மிருகம் மாதிரி சாப்பிடுறது, ரீப்ரொடியூஸ் பண்றது. மரமும் அதைத்தான் செய்யுது, மிருகமும் அதைத்தான் செய்யுது, சில பிராணிகள் அதைத்தான் செய்யுது.
நம்ம அதை தாண்டி என்ன செய்யணும்? ஆஃப்டர் சர்வைவல் த நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் கான்ட்ரிபியூஷன், கம்பேஷனேட் டு கான்ட்ரிபியூட். அதுதான் சொன்னேன். உங்களுக்கு இரக்க குணம் வேணும். அனைத்து ஜீவராசிகள் மேலும் இரக்க குணம் வேணும். நீங்க உங்களுக்கு செல்ஃப் சஸ்டைனபிளா ஆனதுக்கு அப்புறம் அடுத்த உயிரை பற்றி மதிக்கணும், அதை பற்றி நீங்க வந்து கவலைப்படணும், அதுக்கு உதவி பண்ணணும். உதவி பண்ணிட்டாலும் உபத்திரம் பண்ணக்கூடாது. இதுதான் சிம்பிள் ஹியூமன் லைஃப் கான்செப்ட், தெரிஞ்சுக்கோங்க. அதாவது ஐம்பூதங்களும் நம்மளுடைய பேசிக் நீடை நிறைவேற்றுறதுக்காக தான் எல்லாத்தையும் கொடுத்துருக்குது. நம்ம ப்ரொஃபஷன் வச்சு அந்த இதை சம்பாதிக்கிறோம், அதுக்கு டெக்னாலஜியும் உறுதுணையா இருக்குது. அந்த சென்சஸ் வந்து அதை என்ஜாய் பண்ணுது. இது வந்து பிளஷர் லெவல் தான். ஹாப்பினஸ், மனசு ஹாப்பினஸ் ஆகுது. அடுத்த லெவல் போனீங்கன்னா, ரிசர்ச் பண்ணீங்கன்னா யூ வில் பி ஹாப்பி. அந்த விஸ்டம் அடைஞ்சிங்கன்னா யூ வில் ரீச் த எட்டர்னல் பிளிஸ், அருளல். அதுதான். ஸோ ரிசர்ச் ஃபார் சொசைட்டி 5.0, ரிசர்ச் ஃபார் லைஃப். லைஃப் இஸ் டு லிவ் ஜாய்ஃபுல்லி, blissful manner. You should follow moral and ethics. Moral ethics பண்ணாம plagiarism பண்ணிக்கிட்டு டிசிப்ளின் நாம எல்லாம் பண்ணீங்கன்னா you will not get any bliss. pleasure கூட கிடைக்காது. Research with love. True love is the concern for others and society. Selfless positive attitude. Positive attitude. I like this story. Always I used to tell it. நிறைய பேருக்கு சொல்லியிருக்கிறேன். அதாவது ஒரு கிராமத்துக்கு வந்து ஒரு சுவாமியார் வர்றாரு, சுவாமிஜி வர்றாங்க. அவர் வந்து என்ன வரம் கேட்டாலும் கொடுப்பாங்க, என்ன வரம் கேட்டாலும் கொடுப்பாங்க. சரின்னொடனே முதல்ல வந்து ஒரு ஆக்சுவலா ஒரு டாக்டர் வராரு. டாக்டர் வந்துட்டு சொல்றாரு, ஐயோ நான் எப்பவுமே நான் வந்து பேஷண்டோட தான் வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கிறேன். பேஷண்ட்னா யாரு? நோயாளிகளோட தான் வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கிறேன். என்னால ஒரு நிமிஷம் கூட போய் நிம்மதியா சாப்பிட முடியல. எனக்கு அதுக்கு கூட ஃபேமிலியோட ஒரு 5 நிமிஷம் இருக்க முடியல. ஹாஸ்பிட்டல் இதுதான் ஓடிட்டு இருக்கிறேன். நான் நரகத்துல வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கேன். எனக்கு சொர்க்கத்துக்கு போகணும் சுவாமின்னு கேட்டாரு. எஸ், சொர்க்கத்துக்கு நீ போகலான்னு அவருக்கு டிக்கெட்டை கொடுத்தாச்சு. யாருக்கு? டாக்டருக்கு. அடுத்தது ஒரு லாயர் வராரு. லாயர் சொல்றாரு, ஐயோ மக்கள்லாம் இவ்வளவு கிரிமினலா இருப்பாங்களா? என்னென்னலாம்ப்பா பண்றாங்க? நான் கிரிமினலோட தான் வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கேன். போதும் போதும் இந்த லைஃப், எனக்கு சொர்க்கத்துக்கு போகணும், நிம்மதியா இருக்கணும். உடனே சுவாமிஜி கொடுத்துறாரு சொர்க்கத்துக்கு. அடுத்தது ஒரு சயின்டிஸ்ட் வராரு. உடனே சுவாமிஜி கேக்குறாங்க, பா உனக்கு என்ன வேணும்னு. சுவாமி நான் வந்து நரகத்துக்கு போகணும். என்னது? எல்லாரும் சொர்க்கத்துக்கு போக ஆசைப்படுவாங்க, நீ நரகத்துக்கு போகணுன்ற? இல்ல சுவாமி, நான் நரகத்தை சொர்க்கமா மாற்ற போறேன். இதுதான் பாசிட்டிவ் ஆட்டிடியூட். தட் இஸ் த ரியல் லவ். நான் மாத்திரம் வாழ்ந்தா பத்தாது, நரகத்துல இருக்க அத்தனை பேர் சொர்க்கமா மாறணும். இந்த பாசிட்டிவ் ஆட்டிடியூட் தான் சயின்டிஸ்டுக்கு வேணும், ரிசர்ச்சருக்கு வேணும். ரிசர்ச் லீட்ஸ் டு லைட், guidance to reach the goal, that is reaching the wisdom. இதுதான் research for society 5.0, which I consider. And I want to just briefly tell about rural universities publications. இதுவரைக்கும் இவ்வளவு பப்ளிகேஷன்ஸ் நம்ம யூனிவர்சிட்டியில இருக்குது. ஸ்கோபஸ் இண்டெக்ஸ்ட் அண்ட் SCI journals, Web of Science journals, then UGC approved journals எவ்வளவு இருக்குன்னு பார்த்துக்கோங்க. 686, 993, 1820. Web of Science publicationsல நம்மளோட ஒவ்வொரு வருஷக்கூடிய H index, யூனிவர்சிட்டியோட H index எல்லாம் நான் கொடுத்துருக்கோம். இதை நீங்க பார்க்கலாம். Then top 10 publications in Web of Science SCI journals. நம்ம யூனிவர்சிட்டியில உள்ளவங்க, நம்ம யூனிவர்சிட்டி ப்ரொஃபசர்ஸ் எல்லாமே இப்போ கரண்டா யூனிவர்சிட்டி டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் ப்ரொஃபசர் போட்ட ஜேர்னல்ஸ் வித் ஹையஸ்ட் இம்பாக்ட் ஃபேக்டர் 13.451, 12.73, 11.301, 10.451, 8.05, 7.46. above 5 நாங்க ஒரு 50 ஜேர்னல் பேப்பர் யூனிவர்சிட்டியில பப்ளிஷ் ஆனது இருக்குது. எல்லாம் நம்ம ப்ரொஃபசர்ஸ் தான், வேற யாரோ வெளியாட்கள் இல்ல. நம்ம திருவள்ளுவர் யூனிவர்சிட்டி தான் சொல்றேன். டாப் ரிசர்ச்சர்ஸ். ஏன்னா ஒவ்வொரு டைமும் ஸ்டான்ஃபோர்ட் யூனிவர்சிட்டி வந்து டாப் 2% ஆஃப் சயின்டிஸ்ட் வேர்ல்டு வைட் ஒவ்வொரு கண்ட்ரிக்கும் போடுவாங்க. ஆஸ் ஆன் 1/11/2020 இந்தியாவில் டாப் 2% சயின்டிஸ்ட் இந்தியாவில் டாக்டர் சையத் அலி, மேத்தமெட்டிக்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் திருவள்ளுவர் யூனிவர்சிட்டி. டாக்டர் ஜே மாதவன், கெமிஸ்ட்ரி டிபார்ட்மெண்ட் திருவள்ளுவர் யூனிவர்சிட்டி. டாக்டர் சுதா, டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் கெமிஸ்ட்ரி, DKM காலேஜ். எல்லாமே நம்ம யூனிவர்சிட்டிக்குள்ள உள்ளவங்க தான். So you understand what is the caliber of our university. டாக்டர் அசோகன் பகவான்,
H index பாத்தீங்கன்னா 42. It is a very high number. நம்ம திருவள்ளூர் யூனிவர்சிட்டி அஃபிலியேஷன். டாக்டர் மாதவன் 41. டாக்டர் சையத் அலி 32. டாக்டர் சுதா 31. டாக்டர் சிங்காரவேலு 20. டாக்டர் ராஜசேகரன் 27. எல்லாம் நம்மளோட ரிசர்ச். அதே மாதிரி we are having collaborative activities with international universities like Athabasca University, Canada. எங்க ரிசர்ச் ஸ்காலர்ஸ்ல அங்க உள்ள ப்ரொஃபஸரோட இன்டராக்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. We are giving guidance. Like that, many professors have the international linkage and there is a very good coordination with all. Collaborative activities ஒவ்வொன்று இங்க இருந்து போஸ்ட் டாக்டருக்கு போயிருக்காங்க, அங்க இருந்து வந்து இன்டர்நேஷனல் கான்ஃபரன்ஸ் நம்ம யூனிவர்சிட்டியில பண்ணியிருக்காங்க. Everything is happening. And தமிழ்நாடு மேஜர் யூனிவர்சிட்டிஸ் இது வந்து இந்த டேட்டா வந்து வெப் ஆஃப் சயின்ஸ் ஸ்கோபஸ் பப்ளிகேஷன் டேட்டா படி as on 3/8/2021 இன்னைக்கு 5ஆம் தேதி 2 நாளைக்கு முன்னால எடுத்தது. See, this is the name of universities in our state. வெப் ஆஃப் சயின்ஸ் ஓட ஹெச் இண்டெக்ஸ் என்ன, ஸ்கோபஸ் டேட்டா பேஸோட ஹெச் இண்டெக்ஸ் என்ன. இதுல பாத்தீங்கன்னா நம்பர் ஆஃப் பப்ளிகேஷன்ஸ் அதிகம் வரும்போது ஆட்டோமேட்டிக்கா ஹெச் இண்டெக்ஸ் கூடிரும். அண்ணா யூனிவர்சிட்டி நம்பர் 1. அங்க உள்ள நம்பர் ஆஃப் ப்ரொஃபசர்ஸ் 500 அந்த மாதிரி நிறைய இருப்பாங்க. பட் திருவள்ளூர் யூனிவர்சிட்டியில இருக்கிறவங்களே மொத்தமே 40 பேர் தான். யூனிவர்சிட்டி டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் மாத்திரம் ஹெச் இண்டெக்ஸ் 49. இட் இஸ் பேஸ்ட் ஆன் வெப் ஆஃப் சயின்ஸ். அதே இது ஸ்கோபஸ் பாத்தீங்கன்னா ஹெச் இண்டெக்ஸ் வந்து 53 ஃபார் திஸ் இயர். அனதர் இம்பார்ட்டன்ட் திங், ஆவரேஜ் சைட்டேஷன்ஸ் பெர் பேப்பர் பாத்தீங்கன்னா அண்ணாமலை யூனிவர்சிட்டி இஸ் 18.31. ஒரு பேப்பரோட ஆவரேஜ் சைட்டேஷன் 18.31. இது நம்பர் 1. அண்ட் திருவள்ளூர் யூனிவர்சிட்டி இஸ் ஸ்டாண்டிங் நம்பர் 2, 17.90. Average citation per paper வந்து 17.90. So what I want to say is, when you publish the research papers with very good impact factor, you will be recognized internationally. இது எல்லாம் நம்ம யூனிவர்சிட்டியோட டேட்டாவை தான் நான் கொடுக்குறேன், வேற எந்த டேட்டாவும் இல்ல. நம்ம திருவள்ளூர் யூனிவர்சிட்டியில ரிசர்ச் பண்றோம். போர்ட் ஆஃப் ரிசர்ச் ஸ்டடீஸ்ல நீங்க எல்லாம் நல்ல பப்ளிகேஷன் போடணும்னு தான் ஹெச் இண்டெக்ஸ் உள்ளது. ஹெச் இண்டெக்ஸ் வரணும் உங்களுக்குலான்றதுக்காக வேண்டிதான் கம்ப்ளீட்டா இம்பாக்ட் ஃபேக்டர் ஜேர்னல்ல போடுங்க. டிரான்ஸ்டிசிப்ளினரி ரிசர்ச் பண்ணுங்க, சொசைட்டல் ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ணுங்க, எல்லாரோட கொலாபரேட் பண்ணி நல்லா ரிசர்ச் பண்ணுங்க. யூ கேன் ஆல்சோ கம் அண்ட் கொலாபரேட் வித் அவர் ரிசர்ச் ஃபேக்கல்டி இன் யூனிவர்சிட்டி. வி வில் சப்போர்ட் யூ. அதே மாதிரி எல்லாரும் யூ ப்ளீஸ் ரீட் த BORS மினிட்ஸ், அதாவது நம்மளுடைய ரிசர்ச் ரெகுலேஷன்ஸ் என்னங்கிறது நம்மளுடைய வெப்சைட்ல போட்டிருக்கிறோம். தயவு செய்து படிங்க. நிறைய பேர் இதுக்கு என்ன அதுக்கு என்னன்னு கேட்கறாங்க. எல்லாமே வெப்சைட்ல இருக்குது. அதை கண்டிப்பா விடாம படிக்கணும். வெப்சைட்ல இருக்குது, அப்படியே ஆன்லைன்ல திருவள்ளூர் யூனிவர்சிட்டி ஹோம் பேஜ்ல போங்க, அதோட இதுல இருக்குது, அதுல பாருங்க. தெரியலன்னா ரிசர்ச் செக்ஷனுக்கு மெயில் அனுப்புங்க, எப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கலாம். டு கன்க்ளூட், discover something, that is research. Feel or experience the research. Feasibility and economic viability is to be considered. Transdisciplinary research should be done because it will be having a very good impact on the society. Align with sustainable development goals using science, technology, and innovation. And you should have the research for happy life. So happy research and enjoy discovering. And I want to give you this quote. All too often we are giving young people cut flowers when we should be teaching them to grow their own plants. அதாவது ரெடிமேடா ஃப்ளவரை வெட்டி கொடுத்துட்டா நாளைக்கு ஃப்ளவர் எல்லாம் காலியானதுக்கு அப்புறம் எப்படி வளர்ப்பாங்க? ஃப்ளவரையும் அந்த பிளான்ட்டை எப்படி வளர்க்கணும்னு சொல்லி கொடுக்கணும். இதுதான் ரிசர்ச். அப்படியே ரெடிமேடா பேப்பரை ரெடி பண்ணி கொடுத்துறது, தீசிஸை ரெடி பண்ணி கொடுத்துறது, நான் இவ்வளவு பே பண்ணிடுறேன், தட் இஸ் நாட் அட் ஆல் ரிசர்ச். அந்த எண்ணம் இருந்ததுன்னா ரிசர்ச்சை விட்டுட்டு தயவு செய்து வேற உங்க வேலையை பாருங்க. நிறைய வழி இருக்குது நம்ம சம்பாதிக்கிறதுக்கு. All powers are within you. You can do anything and everything. You must have that confidence. That's what I motivated in the last session. Thank you for your attention. So please do your research sincerely and seriously. Thank you all. Thank you all. Thank you, ma'am.